Okay. So good evening, friends. Yeah. Hope your preparations are going in a right way, right? Okay. So this is the time for revision. So apart from revision, you need to know some of the strategies. Strategies in the sense means UPSC is a kind of examinations. So in UPSC examinations, you can't clear all of the questions, right? It is not possible to know each and every questions with your proper knowledge as well as your proper memory. So you need to know some of the important strategies, or you need to enhance your capability of guessing the right things, or majority of the times you need to focus on eliminating the options. So how come these advanced things are things which are apart from your talent as well as apart from your subjective knowledge is very much helpful for UPSC preparations is what going to be discussed in this particular session, right? First, we will look into some of the basics about how the trend is going on with respect to the question distributions for the past 3 years, right? So we have the data, we have the official data with respect to the cutoffs of every year, right from 2013 onwards, right? But for 2020, it is not available. After the completion of, after the results were published, UPSC will give the exact clear-cut cutoff, right? So if you observe the cutoff of 2017, it was around 1005. These cutoffs are for general category. For 2018 and 19, it is same, 98. 98 is the 98 in the sense means 49 is the net questions. One question carries 2 marks, right? So if we are predicting that 2020 cutoff would also be in the same line. It might be around 97 to 100. So it could also be comes in the same category of past 3 years. So if we found this is as the exact trend of cutoff means the question distributed in such a way that you need to understand it is not possible for us to go for each and every questions with sure shot options, right? Okay, so to understand how the questions were distributed means we can have a broader calculation, right? So normally, if you take the case of 100 questions, it will be, it is not, this numbers is not in exact number, but it is an average distributions based upon our analysis. Around 36 question, it has been distributed in 4 format, 36, 36, 18 and 10. Don't stick to the exact numbers, but you can have an average. Whereas 36 questions where anyone who have a decent kind of preparations could easily find those answers. For 36 questions, you can directly go for the answers, right? 36 questions will be of easy format. Then remaining 36 questions, around 36 questions, you need to go for 2 options elimination. So among the 4 options, you can eliminate 2 options, but you have to go for another 2 options. And around 18 questions where most of these 18 questions, it is possible for you to eliminate one option. Among the 4 options, you can eliminate one option. And for around 10 to 15 questions or more than 10 questions, it is not possible to even eliminate one option. So on an average, 85 to 90 is a decent score, decent attempt. 85 to 90 questions is a decent attempt out of 100 questions, right? It may be differs based upon your capability, but you need to fit into this category. At least 85 plus should be there if we analyze the trends of past 3 years, right? So if you take the case of 36 questions, if you are supposed to fill all of these questions in a right way, means you will get 36 questions out of 36 questions, right? So out of remaining 36 questions, if 50% is 50% is probability if 2 of those options have been eliminated, right? So when among the 4 options, if you are possible to eliminate 2 options, then your probability of correct will be 50%. So out of 36 questions, 18 questions are correct and the remaining 18 questions are wrong means this 18 questions carries 6 questions marks. So 1/3 is the negative mark for UPSC. So total correct questions will be 18 and wrong
the number of questions which need to be deducted by 18 questions wrong will be 6 marks, 6 questions. So finally you will get around 12 questions of net mark if you are in the right proportion of eliminating 2 options. So if we take the case of eliminating, if you are possible to eliminate only 1 option among the 4 options means, then your probability success will be 33%. So out of 18 questions, 6 will be correct, 12 will be wrong means, on an average, you will finally end up in positive, right? So probability of 12 questions wrong, you can end up losing marks for 4 questions alone. Remaining 2 questions will be positive. This 2 questions means 4 marks. Majority of the students are out of the track because of this 4 marks or 5 marks. So most of the students would end up at 90 to 90, 90 to 95. But this extra 4 marks or 5 marks is of very much significance. So you need to understand that these 4 to 5 marks are not gained only through knowledge alone, right? Remaining, if you keep all remaining 10 questions, if you are not possible to eliminate each and not any of the 1 options, then you can go for keep away those 10 questions, right? So on an average, so 36 plus 12 plus 12 plus 2, I mean 36 plus 12 plus 2 means you can get around 50 questions in a net format. So 50 questions means 100 marks. So in the 100 marks will be the average of past 4 years of cutoff. Apo you have to adjust your guessing ability, and you have to find in what proportions while writing your mock test, in what proportions you are in the category, whether you are in the category of finding the 2 eliminations or you are finding the category of 1 eliminations என்றது எல்லாத்தையுமே ப்ராப்பரா அனலைஸ் பண்ணணும். It is an average mark. But what will be the safe score? Obviously 10 plus marks. So 55 marks cut off இருக்கிறீங்கன்னா it will be quite enough. Okay va? So in the basics ana calculations or rough idea vachikkonga, but it should not be the, you should not stick to this particular number, but it is an average number in the range 30 to 40 will be the easy questions, and exactly those easy questions. So inga game play பண்றது என்னன்னா இந்த 50% eliminations, you have to go for those 50% elimination, whether you are confident with respect to those 2 questions or not. It is not about your confidence, you have to go for it. Otherwise you are not able to go beyond 70 questions. If you are not going beyond 70 questions, your probability of success will be of very lower level. So you have to go for that. And the 36 questions தாண்டி இருக்கக்கூடிய remaining இருக்கக்கூடிய areas எப்படி நம்ம வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம், what are all the other ways and what are all the techniques would be there, அதெல்லாத்தையும் இன்கார்பரேட் பண்றதா this sessions உடைய முக்கியமான objective. ஓகேவா? Again I am providing a disclaimer here, this is not an exact rules. Okay va, இது exact rule கிடையாது. It can be used only at a last resort, right? So mostly what are all the, you need to, if you are not sure about the statement, through your subjectual understanding, through your analysis of your capability, or through your memory capacity, இது எல்லாத்தையும் போயிடுச்சு வேற வழியே இல்ல, I need to go out for questions na, you can take these ideas into your account, right? So mostly these extreme statements, like those statements which are having all, always, any, only or wrong, idellame it will be an extreme statements இருக்கிறது எல்லாமே wrong இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு. But it could not be the case for every statement and every questions. இது நீங்க ஒரு ஹெல்ப்புக்காக வச்சுக்கலாம், சரியா? So அதே மாதிரி those questions which has these keywords like drastically, enormously, automatically, steadily, இது எல்லாமே mostly it will be wrong. And the questions which has numbers or data with respect to the statement, mostly it will be wrong, but it is not the case for every time, right? Adhe mari this could be a statement majority of the time, sedition whether it is defined in the constitution, judicial review whether defined in the constitution, cabinet whether that is defined in the constitution. Most of the time those terms are familiar, but it could not be defined in the constitutions. It has been left to the parliament to decide what will be the meaning of those. அதனால அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வச்சு ட்ராப் பண்ணுவாங்க. டிஃபைன்ட் இன் தி கான்ஸ்டிடியூஷன் வந்தாலே யூ ஷுட் கிளியர்லி ஃபோக்கஸ் ஆன், ரைட்டா? ஸோ அந்த மாதிரி. ஸோ வாட் ஆர் ஆல் தி ப்ராபபிலிட்டிஸ், எதெல்லாம் ரைட்டா இருக்கக்கூடிய ப்ராபபிலிட்டிஸ்னா, எஸ்பெஷலி வைல் அப்ரோச்சிங் டுவர்ட்ஸ் தி ப்ரிலிமினரி கொஸ்டின்ஸ், யூ ஷுட் நாட் கோ ஃபார் தி வெரி ஷுர் ஆன்சர். யூ ஷுட் ஆல்வேஸ் கோ ஃபார் த ஆன்சர் விச் நீட் டு பி எலிமினேட்டட். எது கண்டிப்பா தப்பா இருக்குமோ அதை தான் ஃபர்ஸ்ட் தேடணும். எது ரைட்டா இருக்கும்னு தெரிஞ்சு எல்லாமே ரைட்டா இருக்கிற மாதிரி தான் தெரியும், சரியா? ஸோ ஜஸ்ட்
arriving the answer by eliminating the other options. It is not about picking up the right answer, because among the 4 options, even the right answer could not be the best answer. Even the best answer could not be the right answer. You need to choose the best answer among the 4 options. Either it could not be the correct answer for the questions. Adha vachu da neenga purinjikkanum. So what are all the words which if these words are comes in those statements or in the factual information center போகும்போது mostly it will be right. Okay va, some, may, might, can, shall, possible, more than or less than என்றது எல்லாமே it is a possible statement, or it is a partial statement, which is not a definitive extreme statements, where these are all the extreme statements. Extremities அப்படின்றது மோஸ்ட்லி ரைட்டாகவும் இருக்காது, ராங்காகவும் இருக்காது. அப்படி இருக்கிறதுன்றது யூபிஎஸ்சியில் பொறுத்த வரைக்கும் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் இட் வில் பி ராங். ஓகேவா? பட் பார்ஷியலி ரைட்டா இருக்கிறது, பாசிபிலிட்டி இருக்கிற மாதிரியான வேர்ட்ஸ்லாம் இருந்துச்சுன்னா யூ கேன் கோ ஃபார் இட். ரைட்டா? அதே மாதிரி அப்பார்ட் ஃப்ரம் these words, you need to look on certain areas or certain words or certain things if a question is asked based upon that. Majority of the questions, if a schemes related ah irukattum alladhu edha or organization related ah irukattum, you need to look whether the ministry which is associated with that particular scheme is right or not. Most of the times the ministries will be wrongly placed. Okay va? Adhe mari if a regulatory body or if an institution is been asked in the question, means whether it could be a constitutional body or statutory body, or neither a statutory body nor a constitutional body like that of Niti Aayog. இந்த மாதிரி எந்த institutions based இருக்குதுன்றத வச்சு question frame பண்ணுவாங்க. சரியா? Then if at all any international organizations is been asked in the questions na, most of the time they will ask whether it belongs to an UN organization உடைய ambit கீழ வருதா, or it is an independent organization, or it is a private NGOs னால இருக்கிறதா, அல்லது intergovernmental organization. What kind of organization it be, அதை பேஸ் பண்ணி அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்ல questions will be decided. Right? அதே மாதிரி if any international protocol, especially most of the times with respect to the environmental based questions, those protocol, whether it is legally binding or not, you need to focus upon that. Many of the times it won't be legally binding, but the statement could be given as a legally binding protocol. அந்த மாதிரி விஷயங்களை you can go for it. அதே மாதிரி if 4 statements are there, among those 4 single statements are there, most of the times among those 4 statements, 2 statements are similar in nature. Most of the times among those 4 statements, these 2 statements are differ from the other 2 statements, similar in character or opposite to each other இருக்க போகும்போது answer might be among those 2 statements இருக்கும். If you are not possible to deduct any of the options ன்ற போகும்போது இந்த மாதிரியான choicesக்கு போகலாம். சரியா? Then 4 or more statements இருக்கக்கூடிய questions. If a question carries 4 or more statements or 4 factors, greenhouse, which among the following greenhouse gases are emitted என்றனாலே, you need not to look for all those statements, all those factors are correct ன்னு பார்க்க கூடாது. ஏதாவது ஒன்னு அங்க தப்பா ஃபிக்ஸ் பண்ணிருப்பாங்க. You need to look out for that. You need to identify which among these 4 or 5 or 6 factors is not suitable for the question. If you are going by the way of looking which among the factors or following things is correct with respect to the question, na and wrong ன்றது நம்ம கண்ணுக்கு படாது. You need to focus on எது வராதுன்றத பஸ். அந்த எது வராதுன்றத ஐடென்டிஃபை பண்ணீங்கன்னா, on the basis of that identification, the options has been set up. You can easily eliminate all of those statements. அதே மாதிரி most of the times all of 4 and above statements இருக்குதுன்னா all of the above இருக்கும், அல்லது ஏதாவது ஒன்னை எலிமினேட் பண்ணி வரக்கூடிய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும் most of the time. ஓகேவா? இது ஒன் ஆஃப் த ஏரியா. அதே மாதிரி இன் கம்பேரிட்டிவ் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ், ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இஃப் அ ஸ்டேட்மெண்ட் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் போத் tropical cyclones and temperate cyclones, the definitions may be interchanged. In some of the history questions like jyotidars and zamindars பத்தி கேட்டிருக்காங்கன்னா, the definition of jyotidars will be placed in zamindars and zamindars வந்து jyotidarsல வச்சிருப்பாங்க. ஸோ அதை கவனிக்க ஆரம்பிக்கணும். நம்ம ஆன் த கோல பாக்குறதுன்றத விட இந்த மாதிரிலாம் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் வந்துச்சுன்னா வேர் தி யூபிஎஸ்சி புட் தி ட்ராப் அப்படின்றத கவனிக்க ஆரம்பிக்கணும். ஸோ 2 ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் கம்பேரிட்டிவ் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் வந்தாலே வெதர் இட் இஸ் மிஸ்பிளேஸ்ட் ஆர் நாட்டா இருக்கிறதான்றத கவனிக்க ஆரம்பிக்கணும். சரியா? தென் எஸ்பெஷலி எதுவுமே ஆப்ஷன்ஸ் இல்லை நம்மளுக்கு சயின்ஸ் அண்ட் டெக் கொஸ்டின்ஸ் இந்த மாதிரிலாம் இருக்க போகும்போது வாட் இஸ் தி சென்ஸ் ஆஃப் தட் கொஸ்டின்? அந்த கொஸ்டின் வந்து வெதர் இட் இஸ் ஆஸ்கிங் அபவுட் பாசிட்டிவ் திங்கா அல்லது நெகட்டிவ் திங்கான்றத பார்த்துட்டு அமாங் தி ஆப்ஷன்ஸ் எது ஆட் மேன் அவுட்டா இருக்கு அப்படின்னா அதை கூட போகலாம். சரியா? ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் சம் ட்ரிக்ஸ்.
but it need to be used as a last resort. But என்னுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லயும் சரி, நான் பார்த்த வரைக்கும் சரி, இதெல்லாம் தான் கிளியர் பண்றதுக்கான முக்கியமான ஹேக்ஸ். பிகாஸ் யூ கான் கோ பியாண்ட் 36 கொஸ்டின்ஸ். ஐம் டேம் ஷோர். இஃப் அட் ஆல் 40 கொஸ்டின்ஸ்க்கு மேல உங்களால போகவே முடியாது. 40 கொஸ்டின்ஸ்க்கு மேல போகணும்னா யூ நீட் டு நோ தீஸ் ஆல் தி திங்ஸ். இதெல்லாம் எப்படி ஜியோகிராஃபி கொஸ்டின்ஸ்ல அரைவ் ஆகுதுன்றதை பார்ப்போம். இது மட்டும் இல்லாம without knowing anything about that question, by having an analysis with respect to the statements given in that questions, you can come at those answers. இந்த tricks தான் நம்ம பார்க்கலாம். சரியா? This thing I will be share நான் குரூப்ல ஷேர் பண்ணிடுறேன். சரியா? Yeah. We can discuss as much question as possible because I have taken around 55 questions right from 2015 to 2020. Okay va? Adula first question பார்த்தோம்னா, the earth's magnetic field has reversed every few hundred thousands years. Actually this statement, you may not read these statements in any of those books, but how come we can get into conclusion about this statement na? By studying about the paleomagnetism theory. Paleomagnetism is a supportive theory for seafloor spreading theory. In that, paleomagnetism indicates that the arrangement of different rocks are in different periods with respect to the polarity of the magnetic poles. So it indicates that the magnetic poles are reversed from each other. You should not focus on these terms. இதுல வந்து ஒவ்வொரு ஸ்டேட்மெண்ட்லயும் யூபிஎஸ்சி எதை கேக்குறாங்கன்றத பார்க்கணும். இங்க இந்த நம்பரை வச்சு கொஸ்டின் கிடையாது. கொஸ்டின் வந்து ரிவர்ஸ்டா இல்லையான்றதை வச்சு தான் கொஸ்டின் பார்க்கணும். ஸோ ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்ல விச் இஸ் தி கீவேர்ட் அப்படின்றத ஃபோக்கஸ் பண்ணணும். சரியா? இதே இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் ரைட்ன்றது தெரிஞ்சிட்டாலே யூ கேன் அரைவ் அட் ஒன் ஆப்ஷன்ஸ் எலிமினேட் பண்ணிடலாம். கரெக்டா? ஒன் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் கரெக்ட்னா. சரி, அடுத்தது these majority of the times these questions based upon the evolution of atmosphere is been asking in the recent times. Okay va? Evolution of atmosphere நம்மளுக்கு தெரியுதோ தெரியலையோ, if I am not knowing about the facts ன்ற போகும்போது how come we can arrive at these options ன்றத பார்ப்போம். What is the second option? When the earth was created more than 4,000 million years. Here also you need not to bother about this number. The question is asking about the numbers with respect to the composition of different gases. 4,000 million years ago, there was 54% oxygen and no carbon dioxide. So no is an extreme statement which is given. அது மட்டும் இல்லாம இப்போ எனக்கு தெரியல, I am not knowing whether what is the composition of gases right from the beginning of the earth to the present day. But we may be through our common sense we come into conclusion that living things are the last beings which are germinated on the surface of the earth. அப்ப எர்த் உருவான காலத்துல இருந்து கடைசியா தான் லிவிங் பீயிங்ஸ் வந்திருக்கும். லிவிங் பீயிங்ஸ்லுமே which could be the first beings, it could be the primary producers. Living beings have originated from the ocean and primary producers ingena terrestrial ecosystem we can call it as primary producers. Angana planktons are the here plants are the primary producers, anga planktons. அப்ப plants, both the plants as well as planktons என்றது how come it is producing their own food? By the process of photosynthesis. It is a basic understanding which everyone knows. அப்ப அதை வச்சு நம்ம போகலாம். சரியா? அப்ப இதுல என்ன சொல்லிருக்காங்க? When living organisms originated, they modified the early atmosphere of the earth. Yes, of course. Photosynthesis process எது மூலியமா தான் நடக்குது? By accumulation of carbon dioxide and releasing of oxygen. இது தெரியணுமா? அப்ப இது கண்டிப்பா இருந்திருக்கும்னு நம்மளால சொல்ல முடியுமா? அப்போ 3 வருதுனாலே என்னால இந்த ஆப்ஷன் எலிமினேட் பண்ணிட முடியும். I am pretty much sure that this is the right option. But இப்போ இத வச்சிட்டு you need to analyze whether the second statement ன்றது ரைட்டா இருக்கலாமா ராங்கா இருக்கலாமான்னு. இது எனக்கு தெரியவே இல்லனாலும் if I am not knowing about the second statement I cannot bother. Third statement வச்சு second statement போலாம். இத வச்சே லாஜிக்கலா பார்த்திருந்தோம்னா initially carbon dioxide would be higher, accumulation of carbon dioxide by the plants and releasing of oxygen would be higher ஆ இருந்திருக்கணும். அதாவது கார்பன் டை ஆக்சைடு இனிஷியல் அதிகமா இருந்திருக்கணும். அந்த கார்பன் டை ஆக்சைட லிவிங் பீயிங்ஸ் யூட்டிலைஸ் பண்ண அட்மாஸ்பியர்ல இருக்கக்கூடிய கார்பன் டை ஆக்சைடு குறைஞ்சிருக்கணும். அது ரிலீஸ் பண்ணக்கூடிய ஆக்சிஜன் அதிகமா இருக்கணும். அந்த ஆக்சிஜனை பேஸ் பண்ணி தான் ஹியூமன் பீயிங்ஸும் மத்த டெரஸ்ட்ரியல் பீயிங்ஸும் டெவலப் ஆக ஆரம்பிச்சு. இது காமன் சென்ஸ் தானே? அப்ப லாஜிக்கலா ரிவர்ஸ்ல தானே இருந்திருக்கணும். இனிஷியலி கார்பன் டை ஆக்சைடு would be higher, oxygen would be lower. அப்ப இத வச்சு இது வராதுன்னு என்னால முடிவு பண்ணிட முடியும். Do you understand what I'm saying? அப்ப what could be the right answer? 2 could not be there. 1 and 3 only. Even though you are not knowing about the first statement. Purely based upon our common sense, we can arrive at the answer. இது எல்லாத்துக்குமே தெரிஞ்ச ஒண்ணு. சரியா?
Then second question. This is one of the easiest question, but confusing question. Correct. So 21st June. 21st June in Rapamod, it is the summer solstice. The direct rays of sunlight will be there on the Tropic of Cancer. I mean, Tropic of Cancer, it is on the northern hemisphere. அப்போ ஃபர்ஸ்ட் எதெல்லாம் ஈஸியா எலிமினேட் பண்ணலாம்ன்றத பார்ப்போம். ஸோ Tropic of Cancer மேல ஸ்ட்ரைட்டா இருக்குதுன்ற போது fourth statement would not be there. Tropic of Capricorn மேல direct sunlaysன்றது because if Tropic of Capricorn மேல இருந்துச்சுன்னா it would be winter solstice and it will be around 22nd September, 22nd December, right? Sun shines vertically over at the noon at equator. இது என்னது? It is the equinox position. அப்ப இது ரெண்டும் வராது. ஓகேவா? இப்போ இது ரெண்டும் வரலனாலும் இது எனக்கு தெரியவே இல்லனாலும் ஒரு டெக்னிக் என்ன சொன்னா, among the four options which two options are similar ஆர் உல்டாவா இருக்குதோ அதற்குள்ளார ஒரு ஆன்சரா இருக்கலாம். அப்ப இது ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் தான் ஒரே மாதிரி இருக்குது. கரெக்டா? அப்ப இதுக்குள்ளார ஏதாவது ஒரு ஆன்சர் இருக்கலாம். சரியா? எனக்கு தெரியவே இல்லனாலும். சரியா? அப்ப இதுல பார்க்க போகும்போது ஆப்வியஸ்லி இதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து லாஜிக் யூஸ் பண்ண முடியாது. You need to know that on 21st June direct rays of sunlight is falling on the Tropic of Cancer. It makes the sunlight to go beyond the 90 degree. அந்த சைடு 23 டிகிரி வரைக்கும் போகும். ஸோ என்டையர் ஆர்டிக் சர்க்கிள் ரீஜனுக்கு மேல வரைக்கும் இட் எக்ஸ்பீரியன்சஸ் 24 hours of daylight for the entire 6 months. அதனால தான் லேண்ட் ஆஃப் மிட் நைட் சன்னு நம்ம நார்வே இந்த மாதிரியான ரீஜன்ஸை சொல்றோம். ஸோ இட் வில் பி தி ரைட் ஆன்சர். ஸோ இங்க இருக்க டெக்னிக் என்னது? டிடெக்டிங் தி டூ டிசிமிலர் ஆப்ஷன்ஸ் அண்ட் அரைவிங் அட் தி சிமிலர் ஆப்ஷன்ஸ். இது ரெண்டுல ஏதோ ஒரு ஆன்சர் இருக்கு. Then why are dew drops are not formed on the cloudy night? This concept is purely based upon your idea about condensation process. Condensation is the reverse process of evaporation. First பேசிக்கா நம்ம காமன் சென்ஸ்ல இருந்து போலாம். நான் இந்த क्वेश्चन எதுவுமே நீங்க படிக்கலனாலும் எப்படி அரைவ் பண்ணலாம்ன்றத இன்னைக்கு டிஸ்கஷன். சரியா? சோ dew drops, what is our basic understanding? Dew drops ன்றது where you can find the dew drops at the ground level. ground levelல இருக்கக்கூடிய atmosphere, ground levelல இருக்கக்கூடிய air, when the temperature of the air, I mean water vapor which is close to the surface is reduced na, it will be reversed into the original liquid form. Those dews are spreading on the grassless. அதுதானே நம்ம dew drops னு சொல்லலாம். அப்போ என்ன லாஜிக் இருக்கணும்னா temperature needs to be decreased. Temperature decrease நடந்தாதான் reverse process of evaporation, அதாவது the relative humidity after reaching its 100% condensation would happen. அந்த process நடக்குமா? அப்ப அத வச்சு இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் எதெல்லாம் டிடெக்ட் பண்ணலாம்னு பார்ப்போம். First, here also clouds absorb the radiation released from the earth's surface. What is clouds absorb the radiation released from the earth's surface? Clouds absorbs the radiation released from the earth's surface. I'm not sure about that. அதுக்கும் இதுக்கு என்ன சம்பந்தம் இருக்கலாமா? சரி, நான் இப்போதைக்கு அதை விட்டுறேன். Clouds reflect back the earth's radiation. So question is asking about dew drops not formed. Dew drops not formed on a cloudy night. Cloud would be there. Dew drops are not forming. Why? What is the reason is what the question is asking about. So அப்போ clouds இருக்க போகும்போது எனக்கு என்ன நடக்கணும்னா லாஜிக்கலா சர்ஃபேஸ் லெவல்ல டெம்பரேச்சர் நீட்ஸ் டு பி டிக்ரீஸ். அப்பதான் டியூ ஃபார்மேஷன் நடக்கணும். அப்ப சர்ஃபேஸ் லெவல்ல டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆனிச்சுன்னா டியூ drops would not be there. Which among these four options would indicate that surface level temperature would be higher? அது இருந்துச்சுனாலே எனக்கு டியூ drops உடைய பாயிண்ட்ஸ்க்கு அரைவ் பண்ணிட முடியும். Clouds reflect back the earth's radiation. You would know about the basics of greenhouse gas. Even clouds is made up of water vapor. Water vapor is the potential greenhouse gas. அப்ப clouds may greenhouse gas. What is the function of greenhouse gas? It is reflecting back the terrestrial radiation, or it is holding up the terrestrial radiation, right? So it is because of this the temperature of the atmosphere of Earth is maintained at an optimum level. But if clouds would not be there, then these terrestrial radiation would escape into the space. அப்போ ground levelல temperature குறையும். அப்ப அதுதான் லாஜிக். அப்போ clouds இருந்துச்சுன்னா what does it indicate? Temperature would be maintained at a higher level. அப்போ அதை signify பண்ணக்கூடிய ஸ்டேட்மெண்டா இது இருக்கா? But anyway, if you are arriving at the answer, you have to be sure that other answers are not correct. ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டே கரெக்டா இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். பட் அது மட்டும் பண்ணக்கூடாது, மீதி உள்ள மூணு ஸ்டேட்மெண்ட்ஸுமே வராதுன்றதை நீங்க கன்ஃபார்ம் பண்ணணும். இதை வந்து ஹோல்ட்ல வைப்போம். இப்போதைக்கு இதுதான் கரெக்டா இருக்க மாதிரி தெரியுது. The earth surface would have low temperature on the cloudy nights. இது அப்படியே கான்ட்ரடிக்டா சொல்றாங்க. சரியா? cloudy night அப்ப எர்த் சர்ஃபேஸ்ல டெம்பரேச்சர் குறைவா இருந்துச்சுன்னா ஏன் இந்த கொஸ்டினை ஆஸ்க் பண்றாங்க? இந்த கொஸ்டினுக்கு இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் கான்ட்ரடிக்டா இருக்கு.
எனக்கு தெரியவே இல்லைனாலுமே காமன் சென்ஸை வச்சு நான் யோசிச்சனாலுமே எனக்கு டியூ டிராப்ஸ் ஃபார்மேஷனோட பேசிக்ஸ் தெரிஞ்சாலும் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வராதுன்னு என்னால் முடிவு பண்ணிட முடியும். எனக்கு கிரீன் ஹவுஸ் கேஸ்லாம் தெரியணும்னு அவசியம் இல்லை. சரியா? ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் எலிமினேட் பண்ணிடலாம். அதே மாதிரி கிளவுட்ஸ் டிஃப்ளெக்ட் தி ப்ளோயிங் விண்ட் டு தி கிரவுண்ட் லெவல். ஸோ விண்டோடைய கெப்பாசிட்டி பொறுத்து நம்மளால விண்ட் மூவ்மெண்ட் இஸ் அன் அட்வெக்ஷன் மூவ்மெண்ட். It is an horizontal level movement, but dew drops are determined by the terrestrial, vertical movement of the air or water vapor. It is a form of condensation is decided by the vertical movement from the surface to the upper atmosphere level. அப்ப இந்த இதுல பார்க்க போகும்போது இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரி இருக்கு. கரெக்டா? among the 4 options 2 statements are similar. அப்ப இது ரெண்டுல ஏதாவது ஒன்னு இருக்கலாம். இது கண்டிப்பா வராதுன்னு என்னால முடிவு பண்ணிட முடியும். சரியா? இதையும் நான் எலிமினேட் பண்ணிடுறேன். தென் இப்ப இது ரெண்டுல எது வந்து ஆப்வியஸ் ஸ்டேட்மெண்டா இருக்குன்னா கிளவுட்ஸ் அப்சர்வ் தி ரேடியேஷன் ரிலீஸ்ட் ஃப்ரம் தி சர்ஃபேஸ்னா இட் இஸ் நாட் ரிலீசிங் தி அக்செப்டட் எனர்ஜி ஆர் ரிலீசிங் தி கலெக்டட் எனர்ஜினா ஹவு கம் தி டெம்பரேச்சர் ஆஃப் தி சர்ஃபேஸ் வுட் பி இன்க்ரீஸ்ட். டெம்பரேச்சர் ஆஃப் தி சர்ஃபேஸ் இன்க்ரீஸ் ஆனாதான் டியூ ஃபார்ம் ஆகாது. சரியா? அப்ப இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் தான் வுட் பி தி ஐடியல் ஆன்சர். ஸோ டியூ டிராப்ஸ் உடைய பேசிக்ஸ் காமன் சென்ஸ் அதை வச்சு ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் அரைவ் பண்ணணும். சரியா? யூ ஷுட் நாட் கெட் கன்ஃபியூஸ்ட் வித் ரெஸ்பெக்ட். இது நான் படிக்கல அப்படி பண்ணினாலும் போகக்கூடாது. ஆல்வேஸ் ட்ரை டு ஃபைண்ட் அவுட் தீஸ் ஆப்ஷன்ஸ். ஓகே. தென் கன்சிடர் தி ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ். ஹியர் I have told that you need to focus upon the numbers whenever a statement is given, right? Winds which blow between 30° north and 60° south. அங்க ட்ராப் வச்சிருவாங்க. இதெல்லாம் நம்ம இந்த எக்ஸாம்ல இருக்க போகும்போது இதை கவனிக்க மாட்டோம். We will always focus upon the numbers, but we will miss out those directions, north or south ஆன்றது. It is not about the blowing between across the equator. Westerlies are winds which are blowing between subtropical high pressure belt to subpolar low pressure belt. Between the 30° north to 60° north and between the 30° south to 60° south. It is not going across the equator. அப்ப இந்த இடத்துல ட்ராப் வைக்கிறாங்க. You may know about the statement, but on the goal நம்ம இதெல்லாம் மிஸ் பண்ணிடுவோம். அதனாலதான் அந்த திங்ஸ் டு ஃபோக்கஸ்ன்றதுல இந்த ஃபர்ஸ்ட் சொல்லியிருந்தால நம்பர்ஸ் வந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் கவனமா பாருங்க. Whether the statement is decided by that number ஆன்றதையும் பார்க்கணும். That number may be a supportive factor அல்லது that number is a deciding factor of that statement ஆன்றதையும் கவனிக்கணும். ஓகேவா? Take the case of second statement. The moist air mass that cause winter rains in the northwestern region of India are part of westerlies. Whether it is correct or not. இதே இந்த இடத்துல வெஸ்டர்லிஸ்க்கு பதிலா வெஸ்டர்ன் டிஸ்டர்பன்சஸ் கொடுத்திருந்தா everyone knows that western disturbances is the reason for rabi crop cultivation during the month of November and December in the Punjab Haryana plain regions. அததான் இங்க. ஆனா அத மட்டுமே நம்ம லாஜிக்கலா வச்சிட்டு வெஸ்டர்ன் டிஸ்டர்பன்சஸ்க்கு பதிலா வெஸ்டர்லிஸ் கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை தப்பு பண்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. Do you understand what I am saying? அதுக்கு தான் you should not expect the statement what you have read in the exam, what you have read in the basic study materials. And the statement அப்படியே இங்க ரிஃப்ளெக்ட் ஆகாது. That statement will be modified. Whether that modified statement is correct with respect to the contextual information ஆன்றதான் you need to focus upon. என்ன பாப்போம்? The moist air mass that cause winter rains in the northwestern region of India are part of westerlies. Here the keyword is part of westerlies. What I am saying, இது உங்களுக்கு தெரியவே இல்லனாலும் பரவாயில்ல. Just think. இதை eliminate பண்றதுக்கு whether I have a definite reason. What is happening during the winter season? Subtropical high pressure belt is moving southward. So it allows the western disturbances to move from the Mediterranean region towards the Punjab Haryana plain regions. It is the same region where westerlies is also blowing from subtropical high pressure belt to subpolar low pressure belt. Why can't it be aided by westerlies? Do you have any definitive evidence that it should not be a part of westerlies? அப்படி இருக்கா? அப்படி இல்லைனாலும் you can go for the statement. அதனாலதான் ஒரு ஆப்ஷன் தப்புன்றதுக்கான டெஃபினைட் எவிடன்ஸை you have to focus on. அப்படிங்க போகும்போது the statement would be the right answer. Do you understand what I am saying? Sometimes on the goal இது western disturbances மேல westerlies கொடுத்திருக்காங்கன்னு தப்பு பண்ணிடக்கூடாது. Question is not about western disturbances. Question is about western disturbances, whether it is a part of westerlies or not. If it is given as a easterlies, then you can definitely stripe out that statement. இப்படிதான் ஸ்டேட்மெண்ட்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க. அப்போ நீங்க படிச்சதே அங்க எக்ஸ்பிளைன் அங்க எதிர்பார்க்க கூடாது. படிச்சதை மாடிஃபை பண்ணி ரீஆல்டர் பண்ணி தான் கொடுப்பாங்க क्वेश्चंसல. அதை நீங்க புரிஞ்சுக்கணும். சரியா? தென் இங்க பாருங்க, இதை யூபிஎஸ்சி கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க.
ஒன்லின்னு இருந்தா அப்ப நான் எல்லா ஸ்டேட்மெண்ட்லயும் ஒன்லி போடுறேன். நீ ஒன்லின்றத பாத்தீங்கன்னா பட் அந்த மாதிரி 1-2 கொஸ்டின் தான் வைப்பாங்க. மீதி கொஸ்டின்ல அது ஒர்க் அவுட் ஆகும். சரியா? சோ ஜெட் ஸ்ட்ரீம்ஸ் அக்கர் இன் நார்தர்ன் ஹெமிஸ்பியர் ஒன்லி. இது யாராவது படிச்ச பேசிக்ஸா இருக்கவங்க எல்லாருமே இது ஒத்துக்க மாட்டாங்க. கரெக்ட்டா? பிகாஸ் பிரஷர் பெல்ட்ஸ் ஆர் கிரியேட்டட் பை ஜெட் ஸ்ட்ரீம்ஸ் அண்ட் ஜெட் ஸ்ட்ரீம்ஸ் ஆர் பிரசன்ட் ஆன் போத் தி ஹெமிஸ்பியர்ஸ். அப்போ ஒன் ஆஃப் தி ஈஸி ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ். அப்போ 1 வருது அப்படினாலே 2 இதெல்லாம் ஈஸி கொஸ்டின்ஸ். ஓகேவா? 2 ஆப்ஷன்ஸ் எலிமினேட் பண்ணிரலாம். சரியா? ஒன்லி சம் சைக்ளோன்ஸ் டெவலப் an eye. இது வந்து என்ன தெரிஞ்சிருக்கணும் நமக்கு? We need to know about the difference between the tropical cyclone and temperate cyclones. Only tropical cyclones are creating eye. Temperate cyclones, because tropical cyclones are created as a result of low pressure due to high temperature, right? But it is the temperate cyclones are created as a result of frontogenesis. So, eye formation it is not with respect to the temperate cyclone. It is with respect to the tropical cyclone alone. Here they are not asking about the specificity. Temperate cyclone, tropical cyclone கேட்கல. இது ஒரு பேசிக்கான ஸ்டேட்மெண்ட். ஒன்லின்றது தப்பா இருந்தாலுமே சம்ன்றது ரைட்டான ஸ்டேட்மெண்டா இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கா? சரியா? அப்ப சம்ம வச்சு போகும்போது இது ஏன் தப்புன்னு I cannot conclude that it could be a definitive wrong statement. So I can go for it. If I am not sure about this statement, இதுவும் எனக்கு தெரியல அப்படின்னா third statement பார்ப்போம். The temperature inside the eye of a cyclone is nearly 10 degrees Celsius. இங்க வந்து இந்த நம்பரை பார்க்கணுமா அப்படின்னா கவனிக்கணும். 10 degrees Celsius lesser than that of the surroundings. This is the very basic question. You do not focus upon this number. This number is given as a comparative value because cyclone, not every cyclones are having the same velocity. Cyclones is being differentiated into various kinds. Normal cyclone, severe cyclone, very severe cyclone, super cyclone, different are. But how can a definitive statement would be here? In this, what is the prime focus you need to look upon this statement na? The temperature inside the eye of a cyclone, is nearly lesser than that of the surroundings. அப்படினா ஐய விட ஐவால விட ஐயில டெம்பரேச்சர் குறைவா இருக்குதுன்னு அர்த்தம். Do you understand what I am saying? டெம்பரேச்சர் குறைவா இருக்குன்னு அர்த்தம். This is a common sense. லாஜிக்கலா எப்படி இருக்கணும்? லோவர் சென்டர் ரீஜியன்ல டெம்பரேச்சர் ஹையரா இருக்கணும், ஐவால் ரீஜன்ல டெம்பரேச்சர் குறைவா இருக்கணும். அப்பனா தானே லோ பிரஷர் will be created at the center region and it will attract the winds towards the center region. But the statement is contradicting the common phenomena behind the cyclone. அப்ப இங்க 10 டிகிரின்றது முக்கியம் இல்ல, ஹையரா லோவரான்றது முக்கியம். அப்போ third statement வராதுன்னு என்னால முடிவு பண்ணிட முடியும். Then you can arrive at the sorry எது இங்கே முன்னாடி இது தப்பா பண்ணிட்டேனா? this will be the right answer. ரைட்டா? சோ அப்போ இத வச்சிட்டு கூட we can go into conclusion that at least இங்க ஒரு ஐய பத்தி பேசிருக்காங்க, எனக்கு ஐய பத்தி தெரியுதோ இல்லையோ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குன்னாச்சு நான் வரலாம். சரியா? இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் ரைட்டோ தப்போ எனக்கு தெரியாது, ஆனா இங்கேயும் ஐய பத்தி பேசிருக்காங்க, அப்ப இங்கேயும் ஐ இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு. பட் we need to focus upon this one. ஓகேவா? சோ ஒரு பசில் விளையாடுற மாதிரி ஜாலியா விளையாண்டு பாருங்க கொஸ்டின்ஸ். Then another question. Each day is more or less the same. The morning is clear and bright with a sea breeze. As the sun climbs high in the sky, heat mounts up, dark clouds form, then rain comes with thunder and lightning. But rain is soon over. அப்போ ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை வச்சுட்டே நம்ம என்ன முடிவு பண்ணிரலாம்? each day is more or less same னாலே அப்ப it would not be a case of seasonal variation. We know the basic fact that monsoon is a seasonal phenomena. மீதெல்லாம் படிக்கவே தேவையில்ல. ஃபர்ஸ்ட் இருக்கக்கூடிய இந்த ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட் வச்சு ஒரு ஆப்ஷன் எலிமினேட் பண்ணிடலாம். ஃபர்ஸ்ட் மான்சூன் அனலைஸ் பண்ணிடலாம். Then another. Heat mounts up, dark cloud forms, then rain comes with thunder and lightning. Which among these would be the basic answer? Equatorial climatic region. ரைட்டா? சோ அப்போ டெய்லி பினாமினாவுல ரெயின்ஃபால் வருதுனாலே அது ஈக்குவட்டோரியல் ரீஜன்ல மட்டும்தான் இருக்கு. இந்த பேசிக்ஸ் எல்லாத்துக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும். சரியா? அப்ப இது சவானாவும் வந்திருக்காது, மெடிட்ரேனியனும் வந்திருக்காது. சரியா? இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு क्वेश्चन வருதுனாலே you need to focus upon the characteristics of all of the remaining things which has been mentioned in the options. ஏன்னா இதை பேஸ் பண்ணி அடுத்த டெஸ்ட்ல கேட்பாங்க. அந்த the trend of the UPSC options வந்து continue in the next examinations.
போன எக்ஸாம்ல என்னென்ன ஆப்ஷன்ஸ் இருந்துச்சோ அதை வச்சு அடுத்த எக்ஸாம்ல கேட்பாங்க இன் அதர் அனதர் ஃபார்ம். ஓகேவா? அதையும் இந்த ஆர்டர்ல தான் நான் அரேஞ்ச் பண்ணிருக்கேன் பாருங்க. சரியா? So what explains the eastward flow of equatorial current? இந்த மாதிரியான क्वेश्चंसக்கு ரெண்டு விஷயங்களை நீங்க கவனிக்கணும். ஓகேவா? ஃபர்ஸ்ட் the question is specific about equatorial counter current. The question is specific about equatorial counter current. It is not about general, it is not about a general questions about ocean currents. Question is a specific question. நம்ம அந்த ஸ்பெசிபிக் கொஸ்டின்ன்ற அப்ரோச்சோட நம்ம பார்க்கலனா will be easily carried over by the statements which are assigned with respect to the ocean currents. Now look upon the statements. Okay va? The earth's rotation on its axis, whether we can eliminate this option. நான் என்ன சொல்றேன்னா ரைட்ன்றதை விட எதெல்லாம் வராதுன்னு we can, whether we can eliminate this option. No, we cannot, because it is one of the factor, right? So earth's rotation causes the equatorial current to pass from east to west direction, and as a result of the equatorial currents which are piling up on the eastern boundaries of the continents, it is moving in an opposite direction in the case of counter equatorial currents. Appo this indirectly is the reason for equatorial counter current. Appo idu na first eliminate panna mudiyadhu. Okay va? Then the convergence of the two equatorial currents. Okay va? The convergence of the two equatorial currents. Idu da actually right answer, but எனக்கு தெரியல அப்படினாலுமே நான் fold upல வைக்கிறேன். The difference in the salinity of the water. இது அதாவது question is about equatorial counter current, but all of except this statement, all of these statements are related to the ocean currents. All of these statements are correct with respect to the ocean current. ஒரே ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் தான் ஸ்பெசிஃபிக்கா பேசுது. அப்ப அந்த ஸ்பெசிஃபிக்கா பேசுற ஸ்டேட்மெண்ட் ஸ்பெசிஃபிக்கான क्वेश्चंसக்கு ஆன்சரா இருக்கலாமா? இது ஒருவேளை நமக்கு தெரியல அப்படினா சரியா? The question is specific, so the specific statement odd man out என்ற கான்செப்ட்ல ரிமைனிங் எல்லாமே கரெக்ட் தான், நான் தப்புன்னு சொல்லல, பட் the question is asking about specific equatorial current. Fourth பாருங்க, இது one of the options among the four could be easily eliminated. The occurrence of belt of calm near the equator. Actually belt of calm indicates that there will not be any wind movement over that particular region. Wind is one of the aiding factor for ocean currents. அப்ப அது கான்ட்ரடிக்டா இருக்கா? wind movement ன்றது தான் one of the important factors which is influencing the ocean current. absence of wind ன்றது எப்படி ஒரு equatorial currentக்கோ அல்லது counter equatorial currentோ அது any currentக்கோ அது ஒண்ணு இருக்கலாம். அப்ப logically we can eliminate this option. அப்ப remaining உள்ள optionsல it is also correct, it is also correct, but the specific statement is here. இது நடந்ததுக்கு அப்புறம் தான் இது நடக்கும். அப்ப which is closer to the question. Second statement. ஓகேவா? இப்படி நீங்க அரைவ் ஆகணும். அதாவது ரைட் ஆன்சர்ன்றதை தேடுறதுன்றதை விட மத்ததெல்லாம் எது வரக்கூடாதுன்றதை you need to focus on, right? So second statement B is the right answer for this question. So the convergence of the two equatorial currents, convergence of these two equatorial currents on the eastern margins of any continents would pile up over there. அப்ப அங்க pile up ஆனதுக்கு அப்புறம் density of water would be higher. To balance the density, the current is moving along the lines of equator, and along the lines of equator opposite to the direction of the rotation of the earth causes the counter equatorial current. அப்ப இருக்குறதுல எது ரொம்ப closest option இருக்குதுன்னா இதுதான் இருக்கு. இது ரெண்டு தப்பு நம்மளால சொல்ல முடியாது. Here you need to choose among the best. ஓகேவா? எது இதுவும் ரைட் தான் இதுவும் ரைட் தான், பட் எது பெஸ்ட்னா இதுதான் பெஸ்ட். ஓகேவா? எப்படி ஸ்டேட்மெண்ட் எப்படி ஆப்ஷன்ஸ் செட் பண்றாங்கன்றத கவனிச்சுக்கிட்டே வரணும். சரியா? தென் அதே ஓஷன் கரண்ட்ஸ் பேஸ் பண்ணி இன்னொரு क्वेश्चन. ஓகேவா? ஹியர் with reference to Indian Ocean dipole, sometimes mentioned in the news while forecasting Indian monsoon. forecasting இந்த வேர்ட் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அவங்களே ஒரு ஹிண்ட் கொடுக்குறாங்க. forecasting Indian monsoon, which of the following statements is correct? As I said before, if any statement which is having a comparative phenomena, you need to focus upon that. இதுவா அதுவான்றதை கம்பேர் பண்ற ஸ்டேட்மெண்ட் வந்தாலே கொஞ்சம் கவனம் அதிகமா இருக்கணும். சரியா? So Indian Ocean dipole phenomena is characterized by a difference in sea surface temperature. Difference in sea surface temperature between the tropical western Indian Ocean and the tropical eastern Pacific Ocean. கரெக்டா? It is a பேர்லயே இருக்கு Indian Ocean dipole. டைபோல்னா அது இந்தியன் ஓஷனுக்குள்ளார இருக்கக்கூடிய ரெண்டு விதமான
polarity differences. அப்போ it should be the comparative phenomena across the Indian Ocean alone. வெஸ்டர்ன் இந்தியன் ஓஷனுக்கும் ஈஸ்டர்ன் இந்தியன் ஓஷனுக்கும் இருக்கிற phenomena தான் இந்தியன் ஓஷன் டைபோல். அதே பசிபிக் ஓஷன்ல ரெண்டு எண்ட்ல இருக்கிறதா எல்னினோ லானினா. அப்ப இந்த இடத்துல இதுலயே நீங்க இத படிச்சுக்கிட்டே வந்துட்டே கூட நம்ம டக்குன்னு டிக் பண்ணிட்டு போயிடுவோம். கடைசியில வந்து ட்ராப் வச்சிருவாங்க. இது வரைக்கும் கரெக்ட் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட். இந்த வேர்டு கூட கரெக்ட். இந்த இடத்துல தப்பு வச்சிருவாங்க. இது பாக்குறதுக்கு இப்போ நம்மளால ஈஸியா சொல்லிட முடியும். ஆனா எக்ஸாம்ல இதெல்லாம் கேர்லெஸ் மிஸ்டேக் பண்ணுவோம். அதனால தான் கம்பேரிட்டிவ் வந்துச்சுனாலே யூ ஷுட் கிவ் பிரைம் ஃபோக்கஸ் ஓவர் தட். சரி ஓகே. இந்த क्वेश्चन பாருங்க. இந்த क्वेश्चனும் ட்ரிக்கியான क्वेश्चन. ஓகேவா? இங்க என்ன சொல்லிருக்காங்கன்னா Eastern Pacific Ocean is associated with El Nino. This El Nino and IOD is not related to each other on the context of phenomena. It is a separate phenomena. It is a separate phenomena. அப்போ இது ரெண்டும் வெவ்வேறு phenomena-ன்றத first statementல you need to focus. Second statement பாருங்க, இது ரெண்டும் எந்த ஒரு phenomena-வுக்கு ஃபேக்டரா இருக்குதுன்றத வச்சிருக்காங்க. இங்க நீங்க ரெண்டு வெவ்வேறுன்றத பார்க்கணும். இங்க இது ரெண்டும் எதுக்கு ரிலேட்டடா இருக்குதுன்றத பார்க்கணும். an IOD phenomena canன்றது பாசிட்டிவா இருக்க வாய்ப்புகள் இருக்கக்கூடிய ஸ்டேட்மெண்டா. an IOD phenomena can influence an El Nino's impact on the monsoon. The question is not asking about IOD's impact on El Nino. அதுல தான் நம்ம தவறு பண்ணிட கூடாது. The question is not asking about the comparison between IOD and El Nino. El Nino's impact on monsoon and IOD's impact on monsoon. Definitely it is a right statement. El Ninoவால rainfall நம்மளுக்கு குறையுதுனா El Nino will reduce our rainfall. But if it is a positive IOD, it can patch up those depleted rainfall. If it is a negative IOD na அதுவும் impact தான், but it is a negative impact. But in any way it has an impact on Indian monsoon. So question is, the statement here is El Nino's impact on monsoon. நம்ம அவசரத்துல IOD phenomena impact on El Nino படிச்சிட கூடாது. அப்ப எப்படி ட்ராப் வைக்கறாங்க பாருங்க. ஒரே क्वेश्चनலயே ரெண்டு ஸ்டேட்மென்ட் ரெண்டு விதமா நீங்க திங்க் பண்ணனும். அந்த நிதானம் வேணும். அந்த நிதானம் தான் UPSC. ஓகேவா? It is not about subject. ஓகேவா? அப்ப எப்படி வைக்கறாங்கன்றத புரிஞ்சுக்கணும். அப்ப obviously what will be the right answer? 2 only. ஓகேவா? once one. அதாவது first statement talks about a comparative phenomena between IOD and El Nino. How come? IOD is a phenomena which is happening between Western Indian Ocean and the Eastern Indian Ocean. ரைட்டா? இந்தியன் ஓஷன் உடைய ஒரு எண்ட்ல டெம்பரேச்சர் ஹையரா இருந்துச்சுன்னா லோ பிரஷர் இருக்கும். ஆன் தி அதர் எண்ட்ல டெம்பரேச்சர் லோவரா இருந்துச்சுன்னா ஹை பிரஷர் இருக்கும். So alternative phenomena of high pressure and low pressure தான் we can call it as Indian Ocean dipole. It is the same case for Pacific Ocean. Pacific Oceanல Eastern Pacific Ocean if it is experiencing high temperature and Western Pacific Ocean is experiencing low temperature na it would bring pressure changes over there. Those pressure changes is an ideal situation for El Nino or La Nina, and the associated phenomena is called as Walker circulation. Walker circulation is also associated with IOD, I mean El Nino and La Nina. அப்போ இங்க என்ன பண்றாங்கன்னா IOD is talking about Indian Ocean alone, but the statement is given as Pacific Ocean. இங்க trap வந்து Pacific Ocean வைக்கறாங்க. So the statement would be wrong. Here the second statement talks about here the second statement not talks about the comparison between IOD and El Nino. IOD's impact on Indian monsoon, El Nino's impact on Indian monsoon. Whether El Nino's impact is nullified or enunciated by IOD's impact ஆன்றத நம்ம பார்க்கணும். El Nino உடைய impact on Indian monsoon IOD impact பண்ணுமா அப்படின்றதான் கேள்வி. It is not here. Indirectly they are comparing IOD and El Nino. In the second statement the output of IOD and El Nino is compared. Do you understand what I am saying? அப்போ இந்த ஸ்டேட்மென்ட்ன்றது என்னது? can influence an El Nino's impact on monsoonன்றது. Here the keyword is monsoon. El Nino உடைய இம்பாக்டும் IOD இம்பாக்டும் மான்சூனை இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணுமா அப்படின்றது தான் இங்க கேள்வி. அப்போ obviously statement 2 is the correct answer. அப்ப ஸ்டேட்மெண்ட் எப்படி क्वेश्चन செட்டர் ஃப்ரேம் பண்றாருன்றதை நீங்க கவனிக்கணும். சரியா? தென் போன இந்த இதுல வந்து பார்த்தோம்னா forecasting about Indian monsoon, and here the keyword is sea surface temperature.
sea surface temperature ஸ்பெசிஃபிக்கா வச்சு அடுத்த கொஸ்டின் வருது. In the South Atlantic and South Eastern Pacific Ocean, in tropical latitudes, cyclones does not originate. What is the reason? கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி என்ன பார்த்தோம்? கவுண்டர் ஈக்குவட்டோரியல் கரண்ட் பார்த்தோமா? Counter equatorial current is a specific question, and the statements which has been given as an option are correct with respect to the general ocean currents. இங்கே அதே மாதிரி தான். Here the statements given are correct with respect to the general understanding of cyclone, but the question is asking about the specific region. அப்ப இந்த கொஸ்டினை பார்க்கிற போது எது வராதுன்றது எல்லாத்தையும் கவனிச்சுக்கிட்டே வரணும். எது வரும்னா எல்லாமே தான் வரும். கரெக்டா? ஸ்பெசிபிக் டு தட் கொஸ்டின். அப்ப இது ஸ்பெசிபிக் கொஸ்டின்னா ஸ்பெசிபிக்கான ஸ்டேட்மெண்ட்டை கவனிக்க ஆரம்பிக்கணும். ஜெனரலான ஸ்டேட்மெண்ட் ஈவன் தோ இட் குட் பி கரெக்ட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு சைக்ளோன். பாருங்க, இன்டர்ட்ராபிக்கல் கன்வர்ஜென்ஸ் ஜோன் செல்டம் அக்கர்ஸ்ன்றது, இன்டர்ட்ராபிக்கல் கன்வர்ஜென்ஸ் அக்கர் ஆகாம இருக்கிறதுன்றது சைக்ளோன் ஃபார்மேஷனுக்கு ஒரு நெகட்டிவ் ஃபேக்டராகவும் இருக்கலாம். பிகாஸ் ITCZ இஸ் a low pressure zone which aids the cyclones to get generated, but it is not correct with respect to the specific question, or it might be a correct compared to the other statement. இதுவும் அதுவான்றதை நம்ம பார்க்க ஆரம்பிக்கணும். Coriolis force is too weak. Yes, of course, Coriolis force is too weak ன்றது one of the impediment factor for non generation of cyclone. But இந்த கொஸ்டினுக்கு இந்த ஸ்டேட்மெண்டா அப்படின்றத கவனிக்கணும். Absence of land in those regions. If we are talking about tropical cyclones, what is the role of land here? Where temperate cyclonesல மட்டும் தான் landலயும் ஃபார்ம் ஆகும், ஓஷன்லயும் ஃபார்ம் ஆகும். Tropical cyclones are always forming on the land, oceanic regions. அப்ப இங்க absence of landன்றதுக்கும் இந்த கொஸ்டினுக்கான கான்டெக்சுவல் டிஃபரன்ஸ் இல்ல. 4ல 1 ஈஸியா எலிமினேட் பண்ணலாம். அங்கே 4ல 1 ஈஸியா எலிமினேட் பண்ணிட்டோமா, அந்த மாதிரி 1 எலிமினேட் பண்ணிடலாம். மீதி 3ல எது பெஸ்ட்? மூணுமே ரைட் தான், பட் எது பெஸ்ட், எது இதுக்கு கான்டெக்சுவலா வரும்னா, கொரியாலிஸ் ஃபோர்ஸ் வீக்கா இருக்கிறதுன்றது எந்த ஒரு ரீஜன்ல மட்டும் தான் இருக்கும்? ஈக்குவட்டோரியல் ரீஜன்ல மட்டும் தான் இருக்கும். கொஸ்டின் பாருங்க, சவுத் அட்லாண்டிக் அண்ட் சவுத் ஈஸ்டர்ன் பசிபிக் அப்படின்னா பிலோ ஈக்குவட்டர். அப்போ கொரியாலிஸ் ஃபோர்ஸ் வீக் ஆகிறதுன்றது இந்த ரீஜனுக்கு சம்பந்தமா இருக்குமா? நோ, ஆப்வியஸ்லி வுட் நாட் பி தேர். சவுத் அட்லாண்டிக் வந்துட்டாலே இட் இஸ் பிலோ தி ஈக்குவட்டர். ஆப்வியஸ்லி கொரியாலிஸ் ஃபோர்ஸ் வுட் பி ஹையர். தென் ஹவு கம் we can tell that Coriolis force would be the weak? இதே ஸ்டேட்மெண்ட் எதுக்குன்னா, ஈக்குவட்டோரியல் ரீஜன்ல சைக்ளோன் ஃபார்ம் ஆகலனா இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் கரெக்ட். அடுத்த ஸ்டேட்மெண்ட் வரலாம். ITCZ convergence seldom occurs. இது எந்த டைம்னு சொல்லல. ITCZ ஓட பொசிஷன் இஸ் டிட்டர்மைன்ட் பை தி சீசனல் வேரியேஷன். அப்ப இங்க எங்கேயும் சீசனை சொல்லல. The question is talking about the region. The question is not talking about the season or timing phenomena. அப்போ ரீஜனோடன் வரப்போகும்போது இத we cannot conclude. இது கரெக்டாவே இருந்தாலுமே how come we conclude that இந்த பர்టిక్యులர் டைம்ல ITCZ அங்க இருக்குமா இருக்காதான்னு எப்படி நம்மளால சொல்ல முடியும்? அப்ப எது இருக்கறதுல பெஸ்ட் ஆப்ஷன்? sea surface temperature, because the question is talking about sea region, ocean region, and the option is also specific about oceanic region. counter equatorial currentல ஸ்பெசிஃபிக்கா ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் தான் ஆன்சர் ஆச்சு. இங்கேயும் ஸ்பெசிஃபிக், மீதி எல்லாமே கரெக்ட் தான் ஒரு ஆப்ஷனை தவிர. இப்படிதான் நீங்க ஆப்ஷன்ஸ் அரைவ் பண்ணணும். ஓகேவா? தென் அடுத்தது இதனோட கண்டினியூஷன். அதாவது இதுக்கு முன்னாடி இருந்த கொஸ்டின்ல ஃபோர்காஸ்டிங் ஆஃப் இந்தியன் மான்சூன் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு IOD, அதுல ஒன் ஆஃப் தி ஸ்டேட்மெண்டா sea surface temperature கொடுத்திருந்தாங்க. அந்த sea surface temperature பேஸ் பண்ணி தான் போன வருஷம் ஒரு கொஸ்டினை கேட்டிருக்காங்க. ரொம்ப ரொம்ப டஃப்பான கொஸ்டின் இது போன வருஷம் பொறுத்த வரைக்கும். சரியா? பட் we can arrive at a logic. அப்படியா ஏதாவது ஒண்ணு நம்ம ட்ரை பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும், அதுல ஏதாவது ஒரு ஆன்சர் வரதுக்கு. சரியா? So with reference to the ocean mean temperature, most of us would not come across this term. ஒரே ஒரு தடவை IMD ஃபோர்காஸ்ட் பண்ண போகும்போது இது பேப்பர்ல வந்தது, அதை வச்சு UPSC கொஸ்டின் போட்டாங்க. நான் அந்த சொன்னல 10 கொஸ்டின்ல ஒண்ணு, அந்த மாதிரி இந்த கொஸ்டின் வச்சுக்கணும். இருந்தாலும் இதுலயும் ஒரு ஆப்ஷன் எலிமினேட் பண்ணலாம். சரியா? So ocean mean temperature, which of the following statements is correct? The question is asking about correct statement. So OMT is measured up to a depth of 26 degree Celsius isotherm. 26 degree நம்ம எங்க கேள்விப்பட்டிருக்கோம்? sea surface temperature if it is larger than 26 degree, then it could bring cyclone to get formed over there. அப்படிதான். அப்ப sea surface temperature அது சர்ஃபேஸ் லெவல்ல இருக்கிறது. அப்ப மேலாப்ல இருக்கிறது தான் sea surface temperature. அங்க 26 டிகிரி இருந்தாதான் சைக்ளோனே ஃபார்ம் ஆகும். இது டெப்த்துக்குள்ள போக போக ஐசோதர்ம்ன்றது continuous maintenance of those 26 degree, in which 129 meters number data. சரியா? in the south western Indian Ocean during the January 9th. அப்படியே இமேஜினேஷன் கொண்டு வரணும். சவுத் வெஸ்டர்ன்
சவுத் வெஸ்டர்ன் இந்தியன் ஓஷன் ஈக்குவட்டார் கீழே சவுத் வெஸ்டர்ன் இந்தியன் ஓஷன்ல இருந்து கேரி ஆயிட்டு வந்து தென் அகைன் இந்தியாவுக்கு வர்றது தானே நம்மளுக்கு மான்சூன். எந்த டைம்ல சொல்லியிருக்காங்க? ஜான்வரி டு மார்ச். அப்ப மார்ச்ல தான் சன் இங்க வரும், ஈக்குவட்டாருக்கு மேல வரும். அது வரைக்கும் ஜான்வரி டு சவுத் சொல்ற ரீஜன் கரெக்ட் தான் கொஸ்டினை பொறுத்த வரைக்கும். The question is talking about south western Indian Ocean, and the time is also correct. அப்போ உங்க ட்ராப் வந்து அந்த டைமிங்லயும் ரீஜன்லயும் கிடையாது. அது காமன் சென்ஸ் வச்சு அதை நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம். அப்ப இந்த ட்ராப் எதுவா இருக்கலாம்னா இதுல இருக்கலாம் அல்லது இதுல இருக்கலாம். ஓகேவா? 129 மீட்டர்ஸ்ன்றது தான் ட்ராப். பிகாஸ் ஆப்வியஸ்லி 59 மீட்டர்ஸ் வரைக்கும் தான் இது போகும்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓஷன் மீன் டெம்பரேச்சர். பட் இந்த மாதிரியான கொஸ்டின்னா நீங்க தெரியலன்னா விட்டுட்டு வந்துருங்க. அட்டன் பண்ணி அது எதெல்லாம் விடணும்ன்றதை கத்துக்கணும். சரியா? சரி, செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டை பார்ப்போம். அட்லீஸ்ட் நம்மளுக்கு கொஸ்டினே நம்ம 70ல தான் வந்து நிக்கிறோம், நம்ம எங்கேயாவது போய் ஆகணும்னா OMT கலெக்டட் டியூரிங் அதே ஸ்டேட்மெண்ட்டே ரெப்ளிகாவா வருது பாருங்க. collected during January to March can be used, நம்பாலும் வந்துட்டாரு, can be used in assessing whether the amount of rainfall in monsoon will be less or more than a certain long term average. If any particular phenomena or particular factor is given in the question na and the phenomena vai explain பண்ற மாதிரியான ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்ல இருந்துச்சுன்னா most probably it would be right. அது ஒரு definition of that statement இருக்கும். You cannot find any obvious things. இதுல எதுவுமே எனக்கு வந்து ஆப்வியஸான திங்கா தெரியல. அப்ப மோஸ்ட் ப்ராபபிலி இட் குட் பி தி ரைட் ஃபினாமினா. அப்ப இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ற மாதிரி தானே இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டும் இருக்கு. அப்ப ஒண்ணு தப்பா இருந்தா இதுல தான் ஏதாவது தப்பு இருக்கலாம். பட் இது கண்டிப்பா ரைட்டா தான் இருக்கும். இந்த மாதிரியான கொஸ்டின்ஸ்ல இது வருதுன்னு தெரிஞ்சாலே இதையும் கொண்டு போயிடலாம், இதையும் கொண்டு போயிடலாம். அட்லீஸ்ட் ஐ ஹவ் அரைவ்ட் அட் 50%. ஐ எம் ரன்னிங் அவுட் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ். யூ கேன் கோ அவுட் ஆஃப் திஸ் கொஸ்டின்ஸ். இதுக்காக போலாம். அப்போ சி சர்ஃபேஸ் டெம்பரேச்சர்ன்றது இதுல இருந்து என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா நீங்க இந்த எக்ஸாம்ஸ்க்கு என்னென்ன பார்க்கணும். சி சர்ஃபேஸ் டெம்பரேச்சர்ன்றது இட் இஸ் நார்மலி அப்சர்வ்டு பிட்வீன் ஃப்ரம் தி சர்ஃபேஸ் டு 20 மீட்டர்ஸ் வரைக்கும் அப்சர்வ் பண்ணுவாங்க சி சர்ஃபேஸ் டெம்பரேச்சர். இன்னொரு டேர்ம் இருக்கு, ஓஷன் ஹீட் கண்டென்ட்ன்றாங்க, புது டேர்ம் நியூஸ்ல வந்தது, தெரிஞ்சுக்கோங்க. சரியா? இந்த ஓஷன் ஹீட் கண்டென்ட்ன்றது இட் இஸ் அபவுட் மெஷரிங் தி சம்மிங் அப் ஆஃப் தி heat content of the entire oceans right from surface to 700 meter வரைக்கும். இது வந்து அரௌண்ட் 50 to 100 வரைக்கும் இந்த ரேஞ்ச் சொல்றாங்க. இது ஓஷன் மீன் டெம்பரேச்சர் உடைய மெஷர்மெண்ட். 50 to 100 வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய மெஷர்மெண்ட். ஓஷன் ஹீட் கண்டென்ட்ன்றது இட் further goes to the depth of 700 meters. இதுவும் among these three things so far IMD has used sea surface temperature as the phenomena for predicting the monsoon. They have advanced their forecasting with respect to the ocean mean temperature. Now they have further advanced to this ocean heat content. அப்ப அந்த forecasting என்ற அந்த லைன்லயே UPSC வந்தானா இதை கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. இது ஒரு பவுன்சர் கொஸ்டினா 21ல வரலாம். பட் உங்களுக்கு அது ஈஸி கொஸ்டினா கூட இருக்கலாம். சரியா? சோ இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அப்ப அந்த இடத்துல நம்பர்ல என்ன ட்ராப் வைக்கலாம்னா இந்த 700 மீட்டர்ஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. sea surface temperatureன்றது at the max it can go below 20 meters. ஓகேவா? இது மூணு தான். இதை மூணை தாண்டி ஒருவேளை ஐஎம்டி ஏதாவது கொடுத்தாலும் அது அந்த மாதிரி கொஸ்டின் நமக்கு தேவையில்லை. சரியா? தென் வித் ரெஃபரன்ஸ் டு இது ஒரு லாஜிக்கல் கொஸ்டின். எனக்கு தெரியவே இல்லை, ஐ எம் நாட் நோயிங் அபவுட் தி அப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆஃப் தி மிஷன்ஸ்னால we can conclude at the answers, right? So with reference to the initiative for nutritional security through intensive millets promotion, it is the scheme. Which of the following statements is are correct, right? So this initiative aims to demonstrate the improved production. The question is asking about nutritional security. It is not about food security. Okay, food security கிடையாது, nutrition security. Aims to demonstrate the improved production and post-harvest technologies and to demonstrate value addition techniques in an integrated manner with a cluster approach. So some objective of the scheme is clearly set here. But I cannot find any obvious statement or irrelevant statement or irrelevant definition applicable ஆகிற மாதிரி தெரியுது. So I can hold up this statement. Second statement வர, poor, small and marginal farmers and tribal farmers have larger stake in this scheme. எனக்கு தெரியலனாலுமே என்ன நான் கெஸ் பண்ணலாம்னா here what they have given cluster approach. Cluster means it is a combination of larger number of farmers. அப்போ larger farmer இருந்தா அங்க கிளஸ்டருக்கு அவசியமே கிடையாது. Cluster is beneficial for cooperative farming.
larger number of small and poor marginal farmers. So it is a scheme which is beneficial for both the farming community, those who belong to the poor or small and marginal farmers, and it is also addressing the nutritional security of India. அப்ப இந்த கிளஸ்டர் அப்ரோச்சை பேஸ் பண்ணி இந்த செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டை பார்த்தோம்னா கண்டிப்பா இது ரெண்டுமே வரலாம்னு சொல்லலாமா? either both of these statements should come in the answer or both of these statements should not come in the answer. இது விஷயங்கள் எனக்கு தெரியுமா? அப்போ ரெண்டும் சேர்ந்து வரக்கூடியது இல்லாம ஒன்னும் டூவும் இல்லாத ஆப்ஷன்ஸ் என்னவா இருக்கு? இது இல்ல, ஐ மீன் இது இல்ல. I am not knowing about anything about this scheme, but I can arrive at two options elimination. இது ரெண்டை வச்சு பேஸ் பண்ணி எழுதுங்க. புரியுதுங்களா? இன்னும் தேர்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் பார்ப்போம். An important objective of this scheme is to encourage farmers of commercial crops to shift to millet production. அந்த அளவுக்கு நம்ம இன்னும் டெவலப் ஆகல. சரியா? அப்படி இல்லாம கமர்ஷியல் கிராப்ஸை தாண்டி ஃபுட் கிராப்ஸுக்கு போகிறதுக்கான நீட் எப்போ வரும்னா when there is a famine over there, when there is a food crisis over there. The question is not about food security. The question is asking about nutrition security. நியூட்ரிஷன்ன்றது ஒரு அடிஷனல் லெவல். அப்ப கமர்ஷியல் கிராப்ஸை தாண்டி நம்ம மில்லட்ஸுக்கு போகிறதுக்கான நீட் எங்க இருந்து வரப்போகுது? Obviously, contextually, this statement would not be the objective of the question. இது வராது. I can arrive at the correct answer. Even though I am not knowing about the mission. Just try to look at those statements and relate those statements with the question and compare the options given below. Statements குள்ளாரியே permutation combination பாருங்க. இது ரெண்டும் வரலாமா? இதுக்கும் ரிலேஷன் இருக்கா? அப்ப அதை பேஸ் பண்ணி ஏதாவது ஆப்ஷன் எலிமினேட் பண்ண முடியுமா? இப்படி ட்ரை பண்ணுங்க. ஓகேவா? Then, with reference to the cultivation of kharif crop in India in the last 5 years, consider the following statements. Okay va? Area under rice cultivation is the highest. எனக்கு எந்த டேட்டாவும் தெரியல. சரி, ஒரு காமன் சென்ஸ் என்ன இருக்கும்? ரைஸ் தான் ஒன் ஆஃப் தி லார்ஜஸ்ட் கல்டிவேட்டட் crop because alluvial soil is the largest soil in our India. ரெண்டாவது, area under cultivation of jowar is more than that of oil seeds. Jowar is a crop which belongs to the category of pulses. ஆயில் சீட்ஸ்ன்றது செப்பரேட் கேட்டகரி. பட் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் கரெக்டா தப்பா அப்படின்றதுக்கு ஒரு காமன் சென்ஸ் நான் யூஸ் பண்றேன். என்ன யூஸ் பண்றேன் அப்படின்னா, a particular crop, it is not about the comparison between pulses and oil seeds. One particular crop of pulses and whole oil seeds. லாஜிக்கலா இது வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குமா? புரியுதா நான் என்ன சொல்றேன்றது? It is the comparison between a separate crop and a whole group of crops. Obviously, இது வரதுக்கான வாய்ப்பு இல்லைன்னு என்னால முடிவு பண்ண முடியும். அப்ப 2 வராதனாலே முடிஞ்சிருச்சு. ஓகேவா? சோ அப்படி இல்ல. அடுத்தது நம்ம பார்க்கலாம். ஏரியா ஆஃப் காட்டன் கல்டிவேஷன் இஸ் மோர் தென் தட் ஆஃப் சுகர் கேன். Obviously, cotton can be grown in any part of India. Sugar cane requires larger amount of water content and it requires year-long production period. அப்ப எல்லா இடத்துலயும் சுகர் கேன் இருக்கிறத விட எல்லா இடத்துலயும் காட்டன் இருக்குது. லாஜிக்கலா இதுதான் கரெக்டா வரலாம். ஏரியா அண்டர் சுகர் கேன் கல்டிவேஷன் ஹஸ் ஸ்டெடிலி டிக்ரீஸ்ட். சரி, எனக்கு எதுவுமே நான் இந்த லாஜிக் கூட எனக்கு தெரியலப்பா. ஸ்டெடிலி டிக்ரீஸ்ட். ஃபோர்த் ஆப்ஷன் எலிமினேட் பண்ணிடலாம். How many ways you can arrive at the answer? ரைட்டா? புரிஞ்சுதா இது? Then another question. A crop in subtropical nature. இங்க பாருங்க, எதை பத்தி பேசுறாங்க? சுகர் கேனை பத்தி பேசிருக்காங்க, காட்டனை பத்தி பேசிருக்காங்க. Here the question is on the lines of economical aspects. அதை பேஸ் பண்ணி geographical aspectல அடுத்த வருஷம் வராங்க. The crop is subtropical in nature. A hard frost is injurious to it. It requires at least 210 frost-free days and 50 to 100 centimeters of rainfall for its growth. A well-drained soil capable of retaining moisture is the keyword. Retaining moisture is ideally suited for the cultivation of crop. Which one of the following is that crop? Obviously, everyone should know that cotton. But தெரியல எனக்கு. சரியா? தெரியல எனக்கு. அப்படின்னா நான் என்ன யோசிக்கலாம் அப்படின்னா, subtropical crop and frost free ன்னு சொல்றாங்க. சரியா? Tea is a crop which is growing on the hilly regions. அது எங்க? அசாம்ல இருக்குதுன்னு கேள்விப்பட்டிருக்கோம், கேரளால இருக்கு, ஈவன் சைனால கூட இருக்கு. சைனா இஸ் அ பியாண்ட் சப்ட்ராபிக்கல் ரீஜனுக்கு மேல இருக்கிறது. அப்போ ஃப்ராஸ்ட் ஃப்ரீ கண்டிஷன் அங்க எப்படி இல்லாம இருக்க வாய்ப்பு இருக்கு. அப்ப டீ வராதுன்றதை நம்ம எலிமினேட் பண்ணலாம். சரியா? தென்
50 to 100 centimeters of rainfall. போன தடவை பார்த்த அதே காட்டன் அண்ட் சுகர் கேனுக்கான கம்பேரிசன் நீங்க புரிஞ்சிருந்தீங்கன்னா இங்க சுகர் கேன் வராதுன்றதை உங்களால் சொல்லிட முடியும். சுகர் கேன் ரிக்வயர்ஸ் லார்ஜர் அமௌண்ட் ஆஃப் வாட்டர் ஆர் இரிகேஷன் அதிகமா இருக்கணும். தென் அதே லாஜிக் தான் ஜூட்டுக்கும். ஜூட் இஸ் ஆல்சோ க்ரோயிங் ஆன் தி கோஸ்டல் ரீஜன்ஸ் விச் இஸ் ஆல்சோ ரெக்வயர் லார்ஜர் அமௌண்ட் ஆஃப் வாட்டர் கண்டென்ட். அப்போ மாய்ஸ்சர் ரிட்டென்ஷன் கெப்பாசிட்டி இருக்கக்கூடிய கிளேயி பிளாக் சாயில் இஸ் தி சூட்டபிள் கண்டிஷன் ஃபார் க்ரோயிங் ஆஃப் காட்டன். ஓகேவா? Then with reference to pulse production, millets, oil seeds, pulses, இதெல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது. With reference to pulse production in India, consider the following statements. 2020 question, ஓகேவா? நம்ம எப்பயும் போல பார்ப்போம். Black gram can be cultivated as both kharif and rabi crop. தெரியலப்பா, எனக்கு தெரியல. சரியா வைக்கிறேன். Green gram alone is an extreme word. Accounts for nearly half of pulse production. ஒரு கிராம் ஒரு பர்டிகுலர் டைப் ஆஃப் பல்ஸ் ஓவரால் பல்ஸ்ல 50% கிராஸ் ஆகிற அளவுக்கு இருக்குமா, இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குமா அப்படின்னு கூட நம்ம யோசிக்கலாம். சரி, இது ஒரு எக்ஸ்ட்ரீமான ஒரு ஸ்டேட்மெண்டா இருக்கு. In the last 3 decades, while the production of kharif pulses has increased, the production of rabi pulses has decreased. Comparison கொடுத்திருக்கானா? ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட் கம்பேரிசன் கொடுத்திருக்கானா? சரி, நம்ம லாஜிக் வச்சு யோசிப்போம். நம்மளுக்கு எதுவுமே தெரியல. பட் பல்ஸ்ன்றது ஒரு ரெயின்ஃபெட் கிராப்னாச்சு தெரியணும். அது தெரியலனா கஷ்டம், ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. சோ பல்ஸ்ன்றது ஒரு ரெயின்ஃபெட் கிராப். அப்படின்னா காரிஃப் சீசன்ல தான் மோஸ்ட்லி இட் வில் பி கல்டிவேட்டட், ரைட்? காரிஃப் சீசன்ல தான் மோஸ்ட்லி இட் வில் பி கல்டிவேட்டட். பட் இட் கேன் ஆல்சோ பி கல்டிவேட்டட் இன் தி ராபி சீசன்ன்றதை இங்க கொடுத்திருக்கான். இங்க கொடுத்திருக்கிறதுல கம்பேரிசன் என்ன கேட்கறான்னா ப்ரொடக்ஷன் பேசிஸ்ல தான் டிஃபரன்ஸ் கேட்கறானே தவிர ஒரு க்ளூ என்ன கொடுத்திருக்கான், ரெண்டு டைம்லயுமே விளைய வைக்கலான்ற ஒரு க்ளூவை கொடுத்திருக்கான். இட் கேன் பி கல்டிவேட்டட் இன் போத் காரிஃப் as well as ராபி. இதை பேஸ் பண்ணி இது வரலான்ட்டு என்னால கெஸ் பண்ண முடியும். Here the third statement is indirectly saying that a pulse can be cultivated in both kharif as well as rabi. Anyhow, I can come into conclusion that first statement would be there. ஏன்னா அங்க both kharif and rabi தான் சொல்லியிருக்கான். அப்போ ஒன்னு வருதுனாலே எனக்கு ரெண்டு ஆப்ஷன் எலிமினேட் ஆகுது. ஓகேவா? இது ரொம்ப ஆப்வியஸான எக்ஸ்ட்ரீம் ஸ்டேட்மெண்டா இருக்கிறதுனால 2 வராதுன்னு நான் ஃபைனலா 1க்கு அரைவ் ஆகலாம். ஓகேவா? So this will be the technique. தெரியவே இல்லைனாலும் எதையாவது ஒண்ணு கவனிங்க, எதையாவது ஒண்ணு கவனிக்க ஆரம்பிங்க. சரியா? அதே மாதிரி இது என்ன, இது சரி, இது எனக்கு தெரியல அப்படின்னாலும் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வச்சு என்ன யோசிக்கலாம் அப்படின்னா காமன் சென்ஸ். என்ன சொல்லியிருக்கான்? லாஸ்ட் 3 decades we know that agriculture, the productivity of agriculture is reducing because of lack of rainfall. If at all rainfall would be there, it would be of enormous level. Extreme level of rainfall வந்து இருக்கிறதெல்லாம் காலி பண்ணிடுது. Among these two seasons, kharif seasonக்கும் rabi season கம்பேர் பண்ணும்போது which is rainfall season, kharif season. லாஸ்ட் 3 decadesல rainfall குறைஞ்சிருக்குன்ற பட்சத்துல காரிஃப்ல விளைய வைக்கக்கூடிய பல்சஸ் உடைய ப்ரொடக்ஷன் எப்படி ராபில ப்ரொடக்ஷனை விட அதிகமா இருக்க வாய்ப்பு இருக்கு. Do you understand the logic behind that? Even though I'm not knowing the fact, we know the common sense that, we know the common idea that Indian agriculture is heavily depend upon rainfall, apart from the irrigation waters. And these pulses is a rain-fed crop, and it will be mostly cultivated in the rain-fed regions. It will not be cultivated in the Great Plain regions. அப்போ இந்த காரிஃப் சீசன்ல விளைய வைக்கக்கூடிய கிராப்புக்கு ரெயின்ஃபால் அதிகமாகிட்டே இருந்துச்சுன்னா its production would be higher. But we know the fact that last 33 decades, or last especially in the past 1 decade, the rainfall is poor over there, or if it is a rainfall, it will be of extreme rainfall. எக்ஸ்ட்ரீம் ரெயின்ஃபால் இருந்தாலும் அது கிராப் ப்ரொடக்டிவிட்டியை அஃபெக்ட் பண்ணும். அப்போ ஃபைனலா இருக்கக்கூடிய ப்ரொடக்ஷன் எப்படி பாசிட்டிவா இருக்க வாய்ப்பு இருக்கு? ரெயின்ஃபாலை டிபெண்ட் பண்ணாத ராபி சீசன்ல விளைய வைக்கிறதுன்றது அது பாட்டுக்கு வளர்ந்துருக்கும். அப்ப எது இருக்க வாய்ப்பு இருக்குன்னா ராபில த ப்ரொடக்ஷன் வுட் பி ஹையர், காரிஃப்ல ப்ரொடக்ஷன் வுட் பி லோவர். அந்த லாஜிக் வச்சு பார்த்தாலும் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் தப்புன்னு we can arrive at the conclusion. ஓகேவா? There are numerous ways you can arrive at the answer. Then, with reference to agricultural soil, consider the following statements. A high content of organic matter in soil drastically reduces its water holding capacity. Any common sense that water holding capacity
ஆர்கானிக் கண்டென்ட் அதிகமா இருக்கக்கூடிய கம்போஸ்ட்ன்றது ஒரு ஆர்கானிக் கண்டென்ட், அது வாட்டர் ஹோல்டிங் கெப்பாசிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ணும். பட் நம்மளுக்கு ஒரு க்ளூவும் கொடுத்துருக்கான், அவன் டிராஸ்டிக்கலினும் கொடுத்துருக்கான். அப்ப இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் would not be there. ஒன்னு வராதுனாலே முடிஞ்சிருச்சு, மீதி நான் பார்க்க கூட தேவையில்லை, இருந்தாலும் நான் பார்க்கிறேன். soil does not play any role in the sulfur cycle. Sulfur is a sedimentary as well as gaseous cycle. Phosphorus மட்டும்தான் எக்ஸ்க்ளூசிவ்லி செடிமெண்டரி சைக்கிள், மீதி எல்லாமே கேசியஸ்லயும் இருக்கும். அப்ப எப்படி சல்ஃபருக்கும் சாயிலுக்கும் சம்பந்தமே இல்லைன்னு எப்படி ஒரு எக்ஸ்ட்ரீம் ஸ்டேட்மெண்ட்டை கொண்டு வர முடியும்? ஓகேவா? would not be there. ரெண்டு இல்ல. மூணாவது, irrigation over a period of time can contribute to the salinization of some agricultural land. It can, not any extreme statement, பாசிட்டிவா இருக்கு, ஒரு நல்ல விஷயத்தை சொல்லுது, சாரி கெட்ட விஷயத்தை சொல்லுது. சரியா? irrigation over a period of, இது எல்லாத்துக்குமே தெரிஞ்சிருக்கு, it is the problem of green revolution. Larger number of waterlogged conditions leads to the alkalinity of the soil. Salinization of the soil is getting increased. இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் கண்டிப்பா வரும்ன்றது நமக்கு தெரியும். So we can easily eliminate those two options. இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை வச்சுட்டு இன்னும் ரெண்டு क्वेश्चन நம்ம சால்வ் பண்ணலாம். சரியா? With reference to the circumstances of Indian culture, the concept of conservation agriculture. The question is asking about positive sense. Conservation na ஏதோ நல்லத பத்தி பேசுறாங்க. Assume significance. Which of the following under conservation agriculture are correct? Okay va? Avoiding the monoculture practices. Monoculture practices na same crop for the entire period. அத அவாய்ட் பண்ணணும்ன்றாங்க. சரி, ஒரு நல்ல விஷயத்தை சொல்றாங்க. மித்ததெல்லாம் நான் பார்த்துட்டே வரேன். Adopting minimum tillage. மினிமம் டில்லேஜ்னா லோவர் லெவல் ஆஃப் டில்லிங். டில்லிங்னா அந்த சாயில டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடிய விஷயங்கள், அதுவும் சொல்றாங்க. அது எனக்கு தெரியுது, தெரியலன்னு வச்சுக்கலாம், இது எனக்கு தெரியல. அவாய்டிங் தி கல்டிவேஷன் ஆஃப் பிளான்டேஷன் கிராப்ஸ். இது ஒரு மாதிரி we cannot arrive at the conclusion. இது எடுத்துக்கலாமா வேணாமான்னு தெரியல. சரி, ஓகே. யூசிங் கிராப் ரெசிடியூஸ் டு கவர் சாயில் சர்ஃபேஸ். மல்ச்சிங்ன்ற கான்செப்ட் தெரிஞ்சுன்னா இது எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும். மல்ச்சிங்ன்றது சாயில் மாய்ஸ்சரை எவாபரேட் ஆக விடாம தடுக்கிறதுக்காக we are using the covered regions. So this is an positive sense conservation agriculture. இதுவும் எனக்கு தெரியல, எனக்கு தெரிஞ்சதுலாம் இது மட்டும் தான். சரியா? Adopting spatial and temporal crop sequencing and crop rotation. இதுக்கு எக்ஸாக்டான ஆப்போசிட் கான்செப்டா? monoculture is cultivating the same crops. இது என்ன சொல்றாங்க? மல்டிபிள் கிராப் ரொட்டேஷன்ன்றது growing multiple crops at the soil because different crops use different minerals of the same soil so that it allows the soil to regenerate its own mineral capacity when the sowing season is arriving at the next period. அப்போ இது adopting, இது avoiding a negative thing, adopting a positive thing. அப்ப வந்தா இது ரெண்டு வரணும். சரியா? மித்ததெல்லாம் எனக்கு தெரியுதோ இல்லையோ, I need to focus upon based on common sense that 1 and 5 has to be there. 1 5 இருக்கக்கூடிய ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கா? இங்க இல்ல. இதெல்லாம் தெரியுதோ இல்லையோ, I can arrive at the two options. எனக்கு இந்த காமன் சென்ஸை வச்சுட்டு what is the bonus 2 எனக்கு கரெக்ட்னு தெரிஞ்சிருக்கு. இந்த ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டுமே 2 is there. You have to find between 3 and 4. 3 and 4 la obviously 4 would be there. What would be the right answer? See, do you understand what I'm saying? எதுவுமே தெரியலப்பா, எதையாவது ஒன்று கண்டுபிடிக்க ட்ரை பண்ணுங்க. சரியா? இதுக்கெல்லாம் படிக்க தேவையில்ல, காமன் சென்ஸ் இருந்தா போதும். அதேதான்ப்பா, அதே கன்சர்வேஷன் அக்ரிகல்ச்சர். In the context of India, which of the following are considered to be the practice of eco-friendly? பேரு மட்டும் மாத்தி சொல்லிருக்காங்க, eco-friendly agriculture. Crop diversification. போன டெஸ்ட்லயே சொல்லிட்டாங்க, இது 2018 கொஸ்டின்ல கிராப் டைவர்சிபிகேஷன். இந்த கொஸ்டினை பார்த்து கீயை பார்த்துருந்தீங்கன்னா இந்த கொஸ்டினுக்கு படிக்கவே தேவையில்ல. 18 முடிஞ்சிருச்சா? ஓகே. So crop diversification is one of the positive aspects of conservation agriculture. இங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க? crop diversification. அப்போ 1 has to be there. 1 has to be thereனாலே ரெண்டு ஆப்ஷன் வந்துருச்சு. சரி, ரெண்டாவது பார்க்கலாம். legume intensification, which is nothing but nitrogen fixation by pulses. சரி, ஓகே, எனக்கு அதுவும் தெரியல. இது ரெண்டும் கண்டிப்பா தெரிஞ்சிருக்கணும். இது தெரியல, இது கண்டிப்பா மோஸ்ட்லி தெரியாம இருந்திருக்கலாம். வெர்டிகல் ஃபார்மிங், இட் இஸ் a different kind of farming which we would not heard anything about that. ஓகே. டென்சியோமீட்டர் யூஸ்ன்றது நமக்கு யாருமே பெருசா தெரிஞ்சிருக்க மாட்டோம். டென்சியோமீட்டர் is an instrument which is used for gauging the
water content in the soil. It is an instrument. Okay va? But இப்படி தெரியாத ஒரு ஃபேக்டை வச்சுட்டு இந்த கொஸ்டினை விட்டுட்டு வந்துடக்கூடாது. If you are not knowing about the tensiometer, you should not leave that question, because if you are having the knowledge of both of these statements, it won't affect your answer. ஏன்னா இது ரெண்டும் இருக்குதுன்ற ஸ்டேட்மெண்ட்ல 3 சேர்ந்து இருக்கு. அப்ப டென்சியோமீட்டர்னு நீங்க கேள்வியே படலனாலும் அதை பத்தி தெரிய தேவையில்ல. If you are knowing about the first 2 statements. Then vertical forming, you can get a wild guess. எப்பயுமே ஒரு பாசிட்டிவான ஒரு சென்ஸ்ல சொல்லுது, ஒரு டிஃபரெண்டான ஃபார்மிங்க சொல்றாங்க, அது என்னன்னே தெரியல, அது விளக்கவும் இல்லை, அப்போ பாசிட்டிவா தான் இருக்கு, நம்மளும் போகலாம். நீங்க எதுனாலும் எடுக்கலாம். பட் 50-50 ஆப்ஷன்ல 1 2 1 1 2 3 and 4 would be the answer. Okay, all of these are correct. பட் எதை பேஸ் பண்ணி, இது ரெண்டை பேஸ் பண்ணி மட்டுமே I am arriving at the answer. Then what are all the advantages of zero tillage? இதுக்கு முன்னாடி ஸ்டெப் ஆக்சுவலி வெர்டிகல் ஃபார்மிங்ன்றது, இப்போ ஃபார்மிங்ன்றது ஆக்சுவலா ஹரிசாண்டலா தானே பண்ணுவாங்க, கரெக்டா? லேண்ட்ல parallel we are cultivating the crops, but without using the soil in the normal conventional agriculture இல்லாம vertical levelல ஸ்டாக்ஸ்ல, இப்போ அர்பன் ஏரியாஸ்ல எல்லாத்துலயுமே வீட்டுக்குள்ளாரி without soil cultivation purposes are happening. அதுதான் vertical farming. அப்போ ஈவன் சாயில் இல்லாமையும் வாட்டரை யூஸ் பண்ணியுமே அக்ரிகல்ச்சர் இஸ் பிராக்டிசிங் ஓவர் தேர். அதுக்கு பேர் தான் ஹைட்ரோபோனிக்ஸ் அண்ட் அக்வாபோனிக்ஸ் சொல்றாங்க. இது எல்லாமே வெர்டிகல் கல்ச்சர், இது எல்லாமே மாடர்ன் வே ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சர். ஓகேவா? அதுதான் அங்க சொல்லியிருக்காங்க. அப்போ மாடர்ன் வே ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சர்ன்ற போது இட் இஸ் an eco friendly agriculture அப்படி நம்ம அரைவ் பண்ணிடலாம். ஸோ வாட் ஆர் ஆல் தி, இந்த ஜீரோ டில்லேஜ்ன்றது மினிமம் டில்லேஜ்ன்றது ஏற்கனவே பார்த்திருந்தோமா, அதை பேஸ் பண்ணி அடுத்த கொஸ்டின் அரைவ் ஆகுது. அப்போ மினிமம் டில்லேஜ் இஸ் அ பாசிட்டிவ் ஆக்டிவிட்டி ஃபார் அக்ரிகல்ச்சர். இங்க என்ன சொல்லிருக்கான், அட்வான்டேஜ் ஆஃப் ஜீரோ டில்லேஜ் இன் அக்ரிகல்ச்சர். அப்ப கொஸ்டின் இஸ் ஆஸ்கிங் அபவுட் அ பாசிட்டிவ் திங். ஓகேவா? sowing of wheat is possible. ஓகேவா? sowing of wheat is possible without burning the residue of previous crop. Everyone should know that it is the problem of stubble burning. ஓகேவா? பஞ்சாப் ஹரியானா காரிஃப் சீசன் முடிஞ்ச உடனே ஷார்ட் பீரியட் ஃபார் sowing the wheatன்றதுனால they are entering into the problem of practice of stubble burning. அப்ப அந்த ஸ்டபிள் பர்னிங்க்கு ஆப்போசிட்டான ஒரு கான்செப்டா இருக்கு, கரெக்டா? இது எனக்கு தெரியுதோ இல்லையோ, பட் இட் இஸ் அகேன்ஸ்ட் தி ஸ்டபிள் பர்னிங். So obviously the question is asking about advantages. Why not it could be the correct answer? I don't find any specific definite answer to eliminate this option. I can hold for this statement. Second statement, without the need for nursery of rice saplings, direct planting of paddy seeds in the wet soil is possible. Again, it is a positive statement. So அப்போ நர்சரி ஆஃப் ரைஸ் இது வந்து கன்வென்ஷனல் வே ஆஃப் கல்டிவேட்டிங் தி ரைஸ். ரைஸ் இஸ் நாட் சோட் இன் தி டைரக்ட் சீட் ஃபார்மேட், கன்வென்ஷனல் வேஸ். அந்த நாத்தை எடுத்து தானே நடுவாங்க, சரியா? பட் டைரக்ட் சீடிங் ஆஃப் ரைஸ் would, it is a positive way of cultivating the rice where we do not depend upon the waterlogged condition. But in the conventional way of traditional farming of rice, it requires the waterlogged condition. It is because of this it is possible in the deltaic regions as well as Gangetic plain regions, Gangetic Brahmaputra plain regions la rice cultivation possible ah irukku. But if this practice is cultivated na, rice can be cultivated at anywhere where lesser requirement of water is necessary. Okay va? எதுங்க? ரைஸ் இன்டென்சிஃபிகேஷன் சிஸ்டம்ன்றது ப்ரொடக்டிவிட்டி ஹையரா கொண்டு வரதுக்காக. ஓகேவா? So then வந்து carbon sequestration in the soil is possible. Carbon sequestration na holding up the carbon within the soil. If soil is disturbed by tillage, then this carbon will be released into the atmosphere as a greenhouse gas. Minimum tillage or zero tillage na, without disturbing the soil, carbon can be stored within the soil. அப்ப third statement positive தான் சொல்லுது. So all of these statements do not find any negative thing against the context of the question. So you can go for the 3 questions. Okay va? Then another term, fertigation. இது கண்டிப்பா கேள்விப்பட்டிருக்க மாட்டோம். It is also a modern form of agriculture practices, but don't lose the hope. தெரியாத கொஸ்டின் தான் ஜாலியா அட்டெண்ட் பண்ணணும், சரியா?
சரி ஃபெர்டிகேஷன் என்னன்னே தெரியல, நான் ஸ்டேட்மெண்ட்டை படிக்க ஆரம்பிக்கிறேன். கண்ட்ரோலிங் தி அல்கலினிட்டி ஆஃப் இரிகேஷன் வாட்டர் இஸ் பாசிபிள். இதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன சொல்லியிருந்தாங்க, வாட்டர் லாக்டு கண்டிஷன் மூலியமா இரிகேஷனோட இம்ப்ராப்பர் வேவா சலனைசேஷன்ன்றது ஒரு நெகட்டிவ் ஃபேக்டரா சொல்லியிருக்காங்களா, அதுக்கு ஆப்போசிட்டா இதை சொல்றாங்க. சரியா? அட்வான்டேஜஸ், the question is asking about advantages about a certain practice. இரிகேஷன்ன்ற ஒரு வார்த்தை இருக்கு, ஃபெர்டிலைசர்ன்ற ஒரு வார்த்தை இருக்கு. இது ரெண்டையும் சேர்த்து பாருங்க, ஃபெர்டிகேஷன். எனக்கு ஃபெர்டிகேஷன் என்னன்னே தெரியல, பட் ஸ்டேட்மெண்ட்டை வச்சுட்டு fertilizer and irrigation, fertigation. It is nothing but applying the fertilizer through the irrigated water, especially in a drip irrigation system. நார்மலா ஃபெர்டிலைசர் வந்து வாட்டர் லாக்டு கண்டிஷன்ல யூஸ் பண்ண போகும்போது larger number of extra fertilizers will be leached into the other environment. அதுதான் யூட்ராஃபிகேஷன்ன்ற கான்செப்ட் நெகட்டிவா என்விரான்மெண்ட்ல ப்ரொவைட் பண்ணுது. சரியா? அதை சரி பண்ணக்கூடிய ஒரு மெத்தட் தான். எனக்கு தெரியலனாலும் நான் ஏதோ இது ரிலேட்டடா தான் இருக்குதுன்ற ஒரு கெஸ் எடுக்கிறேன். This question, this possible, again the statement is possible and the statement is telling that alkalinity will be reduced. So obviously அது ஒரு அட்வான்டேஜா இருக்கலாம். Why not be there? Second, efficient application of rock phosphate and all other phosphatic fertilizer. Extreme word. இருந்தாலும் நான் ஹோல்ட்ல வைக்கிறேன். சரியா? all other இங்க பாசிபிள்ன்றதை விட ஆல்ன்றது டிட்டர்மைனிங் வேர்டு. ஓகேவா? increased availability of nutrients to the plants is possible. Obviously. drip irrigation மூலியமா fertilizerன்றது nutrients supply to the plants. அப்போ efficient of nutrient supply would be there. 1 and 3 has to be there. Then reduction in the leaching of chemical nutrients is possible. So பாசிட்டிவான விஷயத்தை எல்லாத்தையும் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும், நெகட்டிவான ஒரு விஷயத்தை டிக்ரீஸ் பண்ணணும். leaching of chemical nutrients na the nutrients is not taken by the plants and it will be leached away to the other environmental விஷயங்கள். அதை குறைக்குதுன்னா அப்ப இதுவும் பாசிட்டிவ். எனக்கு தலைவலியே இல்லை, என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னா 4 ஆப்ஷன்ல எதையாவது ஒன்னு எலிமினேட் பண்ற மாதிரி தான் அவங்களே ஸ்டேட்மெண்ட்ஸை கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அப்போ எதை ஒன்னு இருக்கிறதே 4ல எலிமினேட் பண்ற மாதிரி ஈஸியா தெரியுது. 2. If I am eliminating the option 2, I can arrive at option 1, 3 and 4. Go for the statement which needs to be eliminated, not going for choosing the 3 statements. 4ல எதையாவது ஒன்னு எலிமினேட் பண்ண சொல்றாங்க, 4ல எனக்கு எலிமினேட் பண்றது இதுதான் தோதா இருக்கு. சரியா? அதனால அதை எலிமினேட் பண்ணிடுறேன். செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து ஆக்சுவலி ராக் பாஸ்பேட் is not soluble in water actually logically, but if we don't know that na, as I said before, this extreme word could be an indicative for eliminating this option. ராக் பாஸ்பேட்ன்றது வாட்டர் சால்யூபிளா இருக்கக்கூடிய ஒரு ஃபெர்டிலைசரா இருந்தா தான் அது ஃபெர்டிகேஷன்லயே நம்மளால யூஸ் பண்ண முடியும். யூரியா கேன் பி யூஸ்ட் இன் ஃபெர்டிலைசர்ஸ், ஐ மீன் ஃபெர்டிகேஷன். பட் ராக் பாஸ்பேட் பேர்லயே ராக் இருக்கு. ராக் பாஸ்பேட் அப்படின்னா அது சால்யூபிலிட்டி கம்மியா இருக்கும். சால்யூபிலிட்டி கம்மியா இருக்கிறத எப்படி நம்ம ஃபெர்டிகேஷன் மெத்தட்ல யூஸ் பண்ண முடியும்? காமன் சென்ஸ். ஓகேவா? தென் in India, state governments do not have the power to auction non-coal mines. Do not have the power to auction non-coal mines. Coal என்றது Coal India Limited, சரி, mostly it will be dealt by central government. Why not other mines? Because land is the state subject. Why not அப்படின்று நம்ம எடுக்கலாம். Andhra Pradesh and Jharkhand do not have gold mines. ஒருவேளை நாளைக்கு கண்டுபிடிச்சிட்டாங்கன்னா, கொஸ்டின் எடுத்து நம்ம எக்ஸாம் நடத்துறப்ப கண்டுபிடிச்சிட்டாங்கன்னா அவ்வளவு தூரம் ஒரு ரிஸ்க் எடுப்பாங்களா ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் வச்சுட்டு? ஏன்னா கோல்ட் மைன்ன்றது எப்ப வேணாலும் கண்டுபிடிக்கப்படலாம். அப்படி ஒரு நெகட்டிவான ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் எப்படி டெஃபினட்டா ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டா வைக்க முடியும்? இப்படி கூட யோசிக்கலாம். அப்படி யோசிங்க, கரெக்டா வரும். சரியா? தென் ராஜஸ்தான் ஹேஸ் அயன் ஓர் மைன்ஸ். ஏன் இருக்க கூடாது? இருக்கலாம். இல்லாம போறதுக்கு என்ன என்கிட்ட ரீசன் இருக்கு? அப்ப இருக்கிறதுல இந்த லாஜிக்ஸ் வச்சு பார்க்க போகும்போது 1ம் வராது, 2ம் வராது, 3 only the answer. Again these extreme words, do not அந்த சார்ட்ல கொடுத்திருக்கேன். சரியா? பட் இது தயவு செய்து சொல்றேன், தெரியாத கொஸ்டினுக்கு மட்டும் இதை அப்ளை பண்ணுங்க. எல்லாத்துக்கும் அப்ளை பண்ணிட்டு அப்புறம் கடைசியில் வந்து என்னையே சொல்லாதீங்க. சரியா? தென் in which among the following regions of India are shale gas resources are found? இதெல்லாம் கொஞ்சம் தெரிஞ்சாதான் போக முடியும். இதுல நம்ம எல்லா கொஸ்டினும் லாஜிக் பண்ணிட்டு வர முடியும். சரியா? இது மேபி we can go for the guess. என்னன்னா எல்லாமே சவுத் இந்தியன் பேசின்ஸா இருக்கு, எல்லாமே கோஸ்டல் ரீஜனா இருக்கு.
coastal regions la irukku. So there is a possibility for all of these three could have a shale gas resources. If you don't know, then don't go for this. Idella logics kondu poga mudiyadhu. Idella factual based questions. Actually, answer for this question is all of the three above. Then consider the following statements. Coal ash contains arsenic, lead and mercury. இது கொஞ்சம் கஷ்டம் தான். எனக்கு தெரியல, இந்த அளவுக்குலாம் தெரியல. சரி, நான் அதை ஹோல்ட்ல வைக்கிறேன். நமக்கு தெரிஞ்சதை கண்டுபிடிக்க ஆரம்பிக்கலாம். Coal fired power plants release sulfur dioxide and oxides of nitrogen. இது மோஸ்ட் எல்லாத்துக்குமே தெரிஞ்சிருக்கணும். பிகாஸ் ஆசிட் ரெயினோட கான்செப்ட் தெரிஞ்சிருந்தா இது தெரிஞ்சிருக்கணும். அப்ப ரெண்டு கண்டிப்பா வரணும்பா. இப்ப ரெண்டு வரது இருக்கு. ரெண்டு கூட சேர்ந்து மூணு கூடவே சேர்ந்து வந்துருச்சு. சரியா? சோ ஒரு ஆப்ஷன் நான் கண்டுபிடிக்க வேண்டியது இது ஒண்ணு மட்டும் தான். அட்லீஸ்ட் I can deduct two options. இது தெரியல எனக்கு, இது கூட தெரியல. இதையாச்சும் நீங்க கண்டிப்பா கெஸ் பண்ணணும். ஏன்னா our coal is a low quality coal. Low quality coal na coal is used for thermal energy. When the material is completely combustible, then it will release larger amount of energy. அது எரியாம பார்ஷியலி எரிஞ்சு மீதி பார்ஷியலா வரதானே ஆஷ் கண்டென்ட். இந்த சாம்பல் அதிகமா இருக்குதுன்னா லோ குவாலிட்டி கோல் தானே அர்த்தம். இந்தியா இஸ் ஹைலி இம்போர்ட்டிங் கோல் and it is leads to high amount of current account deficit. அப்ப ஹை ஆஷ் கண்டென்ட்ன்றது இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் தி கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் கோல். அப்ப இது தெரியுதுன்னாச்சும் எனக்கு தெரியணும். இதை வச்சு இது ரெண்டுக்கும் நீங்க வரலாம். சரியா? பட் இது வந்து டெஃபினட்டா தெரிஞ்சிருக்கணும். இது தெரியலன்னா நம்ம யூபிஎஸ்சி எழுதுறது கொஞ்சம் கஷ்டம் தான். சரியா? சோ அட்லீஸ்ட் இது யூ கேன் கோ ஃபார் இட். நீங்க போலாம், போகாமையும் இருக்கலாம். பட் உங்களோட சாய்ஸ். பட் நானா இருந்தா தைரியமா போவேன். சரியா? ஏன்னா ஒரு இதுல இருக்கக்கூடிய மெட்டீரியல் எல்லாமே harmful material, harmful mineral. Question is asked, question ஓட சென்ஸ் நெகட்டிவ் பேசுது. why can't, why not அப்படின்னு தான் நான் போவேன். சரியா? எனக்கு ஆப்வியஸா தெரியலனாலும் why not இதுல இருந்து ஏன் வரக்கூடாது, வராதுன்னு நம்மளால சொல்ல முடியாதுல்ல அப்படின்னா அதுவும் போலாம். ஆன்சர் ஆக்சுவலா பாத்தீங்கன்னா 1 2 1 3 தான். சரியா? ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டும் கரெக்ட் தான். பட் அந்த அளவுக்கு நீங்க எடுக்கலாமா வேணாமான்றது உங்களுடைய சாய்ஸ். அட்லீஸ்ட் ரெண்டு ஆப்ஷன் எலிமினேட் பண்ணிடலாம். இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்ததுல எல்லாத்துலயும் ரெண்டு எலிமினேட் பண்ணிடுறோம். அந்த ரிமைனிங் 50%. ஓகேவா? சோ வித் ரெஃபரன்ஸ் டு தி மேனேஜ்மெண்ட் ஆஃப் மைனர் மினரல்ஸ், இது ஒரு பவுன்சர் கொஸ்டின் அந்த வருஷம். கொஞ்சம் கஷ்டமான கொஸ்டின் தான். ஏன்னா இதெல்லாம் யாருமே பார்த்திருக்க மாட்டாங்க. இருந்தாலும் நம்ம லாஜிக்ஸ்குள்ள வரலாம். மைனர் மினரல்ஸ் இன் இந்தியா, கன்சிடர் தி ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ். சாண்ட் இஸ் a minor mineral according to the prevailing law in the country. யோசிக்கலாம். சரி, காப்பர், அலுமினியம் இதெல்லாமே பெரிய பெரிய மினரல்ஸ் which is used for numerous industrial purposes. சாண்ட் அதை என்னத்துக்கு யூஸ் பண்றாங்க? வீடு கட்டுறதுக்கு மட்டும் தான் யூஸ் பண்றாங்க. அப்ப அதுவும் ஒரு மினரல் தான். பட் இட் இஸ் a minor mineral இருக்கலாம். சரி, ஓகே, அது வைப்போம். State governments have the power to grant mining leases of minor minerals, but the powers regarding the formation of rules relating to the grant of minor minerals lies with the central government. Here it is a comparative statement. Powers were compared between center and state. அப்போ ஒரு கம்பேரிட்டிவ் ஸ்டேட்மெண்ட்னா மோஸ்ட்லி அதை கவனிக்கணும். சரியா? எனக்கு இது தெரியல. சரி, என்னால ஷுவரா முடிவு பண்ண முடியல. தேர்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு வரேன். State governments have the power to frame rules to prevent illegal mining of minor minerals. இது கண்டிப்பா நம்மளே கேள்விப்பட்டிருப்போம். ஆத்து மணல் கொள்ளையடிக்கிறதுக்காக ஃப்ரேம் பண்றாங்கன்னு. அப்போ if state government has the power to frame rules regarding the prevention of illegal mining னா இதுக்கு ஏன் இருக்கக்கூடாது? ஒரே விஷயத்திலே பாதிக்கும் இன்னொரு பாதிக்கும் இல்லாமையா இருக்கும். ரெகுலேஷன் ஆஃப் மைனர் மினரல்ஸ் comes under the ambit of state government இருக்கிற பட்சத்துல தான் prevention of illegal mining is also the power of state government. இங்க இதே ஸ்டேட்மெண்ட் இங்க அப்படியே சொல்லுது. formation of rules regarding the grants of minor minerals lie with the central governmentன்றது ஏன் இருக்கணும்? if this is correct, this should be wrong. அப்போ 2வும் 3யும் சேர்ந்து வரக்கூடாது. லாஜிக் அதானே? 2வும் 3யும் சேர்ந்து வரக்கூடாது. 2வும் 3யும் சேர்ந்து வரக்கூடாது. அப்ப மிச்சம் இருக்கிறது 3 தான். ரெண்டு ஆப்ஷன் 3 இருக்குதுன்னா அப்ப 3 கரெக்டா தான் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. சரியா? அகைன் you can, it is your choice whether choosing the first one or not ன்றது. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ஆனா ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து ரைட் ஆன்சர். ஓகேவா? இது யாருக்கும் தெரியலனாலும் எப்படியும் புரியலனாலும் எதையாவது ஒன்று அரைவ் பண்ணலாம். இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை வச்சுட்டு இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை பார்க்கணும். எப்பயுமே ஒரு லாங்கரான கொஸ்டின்ல டிட்டர்மைனிங் ஸ்டேட்மெண்ட் அந்த ஃபைனல் ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கும். படிச்சுட்டு பொறுமையா வரானா அவன் மூட் அவுட் ஆகாம
நம்பிக்கை விடாம கடைசி ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு வரானான்னு தான் யூபிஎஸ்சி டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க. சரியா? 3வது ஸ்டேட்மெண்ட் படிக்க போகும்போது போதும் இந்த கொஸ்டின் நமக்கு தெரியும்னு ஓடிடக்கூடாது. இல்லைன்னா ரிவர்ஸ்ல படிக்க ஆரம்பிங்க. எப்பயுமே கடைசி ஸ்டேட்மெண்ட்லயே கடைசி ஃபேக்ட்ல தான் ட்ராப் வைப்பாங்க யூபிஎஸ்சி. ஓகேவா? தென் இங்க இந்த மைனர் மினரல்ன்றத பத்தி நீங்க 2009ல படிச்சிருந்தீங்கன்னா, அப்ப மேஜர் மினரல்னு ஒண்ணு இருந்திருக்கும்ன்றதும் நீங்க ஃபாலோ பண்ணியிருந்தீங்கன்னா, இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் இந்த கொஸ்டின பார்த்திருக்கலாம். இதுவும் ஒரு பவுன்சர் கொஸ்டின். இதெல்லாம் கண்டிப்பா அட்டெண்ட் பண்ண முடியாது. படிச்சிருக்க மாட்டாங்க யாரும். பட் இருந்தாலும் நீங்க என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா, if a question is a bouncer question on that particular year, then it will have a continuity on the next year in another way. அப்ப மைனர் மினரல் சாண்டா இருக்குதான்றத பார்த்திருந்தீங்கன்னா, கண்டிப்பா கூடவே எதெல்லாம் மைனர் மினரல்ன்றது பார்த்திருப்பீங்க, மேஜர் மினரல்ன்றது பார்த்திருப்பீங்க. அப்படி பார்த்திருந்தா இந்த கொஸ்டின் அரைவ் பண்ணிருக்கலாம். ஓகேவா? சோ இது மட்டும் கிடையாது. பட் இதெல்லாம் தெரியலன்னா உட்ருங்க. எல்லாத்துலயும் நம்ம போய் கெஸ் பண்ண முடியாது. அந்த அளவுக்கு யூபிஎஸ்சி ஈஸி கிடையாது. சரியா? இதெல்லாம் லெஃப்ட் அவுட் பண்ணக்கூடிய கொஸ்டின்ஸ். ஓகேவா? தென் which one of the following pairs of India indicates the easternmost? இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தது எல்லாமே பிசிக்கல் ஜியோகிராஃபி. இதுக்கு மேல இந்தியன் ஜியோகிராஃபி. ஓகேவா? ஓரளவுக்கு இதுக்கு எதுக்குமே நம்ம வந்து பெருசா அந்த கான்செப்ட் இந்த கான்செப்ட்லாம் பார்க்கல. பியூர்லி லாஜிக்ஸ் பேஸ்ட் அப்பான் பேசிக் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் ஜியோகிராஃபி. ஓகேவா? இது ஒன் ஆஃப் தி ஈஸியஸ்ட் கொஸ்டின். இதெல்லாம் தப்பு பண்ணோம்னா நம்ம வந்து இந்தியனா இருக்க கூட லாய்க்கு இல்ல. சரியா? ஈஸ்டர்ன் மோஸ்ட் அண்ட் வெஸ்டர்ன் மோஸ்ட் ஸ்டேட் ஆப்வியஸ்லி Arunachal Pradesh and Gujarat. Okay, va? It is a simple map-based question. Every year UPSC is asking. Okay, va? Then, which of the following is geographically closest to Great Nicobar? இது கண்டிப்பா இது வராதுனாச்சு தெரியணும்ப்பா. இது இல்லைன்னா ரொம்ப கஷ்டம். சரியா? எந்த ஐலாண்ட்? சுமத்ரா. சுமத்ரா இஸ் தி க்ளோசஸ்ட் ஐலாண்ட். அட்லீஸ்ட் 2004 சுனாமி எங்க ஆரம்பிச்சதுன்னு பார்த்திருந்தீங்கன்னாவாச்சும் தெரிஞ்சிருக்கும். சரியா? So Sumatra, all of these three are islands of Indonesia. Where is Sumatra is closest to the Great Nicobar. Then இது ஒரு ஒன்லின்னே நீங்க ஜாலியா வந்துட்டு இருக்கீங்களா? உங்களுக்கு எல்லாத்துலயும் நான் ஒன்லி வைக்கிறேன் வாங்க. So in India the Himalayas are spread over 5 states only. கண்டிப்பா சொல்ல முடியாது. Western Ghats are spread over 5 states only. இருக்கலாம் இல்லாமையும் போகலாம். Pulicat Lake is spread over 2 states only. இதுல எது கண்டிப்பா டெஃபினட்டா தெரிஞ்சிருக்கணும்னா இது கண்டிப்பா தெரிஞ்சிருக்கும். ஏன்னா புலிகாட் லேக் இஸ் நோன் ஃபார் ஸ்ரீஹரிகோட்டா. தமிழ்நாடுக்கும் ஆந்திராவுக்கும் இருக்கக்கூடிய பார்டர். இது தெரியலன்னா கஷ்டம். அட்லீஸ்ட் தேர்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் தெரியுதுன்னா ஒன்னாச்சு என்னால எலிமினேட் பண்ண முடியும். தென் கோ ஃபார் லாஜிக்ஸ் ஆர் காமன் சென்ஸ். கஷ்டம் எதுனா இதுதான் கஷ்டம். ஆக்சுவலி வெஸ்டர்ன் காட்ஸ் இஸ் பாசஸ் த்ரூ குஜராத் ஆல்சோ 6 ஸ்டேட்ஸ். ஆனா அந்த குஜராத் வரைக்கும் பாஸ் ஆகுதான்றது நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியாது. பட் இது கண்டிப்பா தெரிஞ்சிருக்கணும். 5 வெஸ்டர்ன் காட்ஸே 5 ஸ்டேட்ஸ் இல்ல அப்படின்னா ஹிமாலயாஸ் 5 ஸ்டேட்ஸா இருக்கும். சரியா? இது கண்டிப்பா ஜாஸ்தியா தான் இருக்கும். அட்லீஸ்ட் 1 வராத ஆன்சர். இது 2 காச்சும் வரலாம். யூ கேன் கோ ஃபார் போத் ஆஃப் தீஸ். ஆன்சர் ஆக்சுவலா பார்த்தோம்னா இதுதான். சரியா? 3 ஒன்லி தான் கரெக்ட் ஆன்சர். ஓகேவா? தென் அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் ஐ மீன் மேப் பேஸ்டு கொஸ்டின்ஸ் ஃபாலோ பண்ணியே அதே ரீஜன்லேயே கேட்குறாங்க. அந்தமான் அந்த ரீஜனுக்குள்ளாரே கேட்குறாங்க. The Barren Island volcano is an active volcano located in the Indian territory. ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. எனக்கு தெரியலப்பா. Barren Island lies about 140 km east of Nicobar. அந்தமான் நிக்கோபார் எங்க இருக்குன்னே தெரியாது எனக்கு. அதுல Barren Island எங்க இருக்குன்னு தெரியுமா? இதுவும் எனக்கு தெரியல. சரி, தேர்ட் ஸ்டேட்மெண்ட். The last time the Barren Island volcano erupted was in 1991 and it has remained inactive since then. இதுவும் தெரியல. சரி, என்ன பண்ணலாம்? The question was asked, actually this question was asked in the context of an event happened in the year of 2017. 2017ல Barren Island have erupted. பட் ஒரு ஆக்டிவ் வல்கனோ ஸ்டேட்டஸ்ன்றது வெறும் ரீசன்ட் ஃபினாமினா வச்சு சொல்ல மாட்டாங்க. ஒரு ரீசன்ட் பாஸ்ட்ல அது ஆக்டிவா இருந்தாலுமே இட் கேன் பி கன்சிடர்ட் ஆஸ் an ஆக்டிவ் வல்கனோ. அப்போ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை பார்க்க போகும்போது இது வரைக்கும் அது டெஃபினைட் ஸ்டேட்மெண்ட்டா இருக்கு. இட் இஸ் a fact which is given in this statement. UPSC test us to know whether this has happened or not. இந்த செகண்ட் ஹாஃப் தான் நடந்திருக்கா இல்லையான்னு நம்மள்ட்ட கேட்கறாங்க. தெரிஞ்சிருந்தா 2017 எரப்ட் ஆயிடுச்சுன்னு தெரிஞ்சிருந்தா இது ஈஸியா அரைவ் பண்ணிருக்கலாம். தெரியலனா நான் என்ன பண்ணலாம்னா அட்லீஸ்ட் 1/2 இஸ் கரெக்ட். அப்படின்னா இட் வாஸ் எரப்டட் இன் 1991. அப்ப இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை வச்சுட்டு என்னால இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் கரெக்ட்னு சொல்ல முடியுமா? எனக்கு ஆக்டிவ் இருக்கணும்னே தெரியல. பட் இவனே ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்கான் 1991ல எரப்ட் ஆயிருக்குன்னு.
அப்ப இதை வச்சு ஒன்னு கண்டிப்பா வரும்னு என்னால சொல்லிட முடியும். ஒன்னு வரக்கூடிய ஸ்டேட்மெண்ட்னாலே 2 ஆப்ஷன் என்னால எலிமினேட் பண்ண முடியும். அப்ப இது எனக்கு தெரியணும்ன்ற அவசியமே இல்லை. ஓகேவா? இந்த ஃபேக்ட் 2017 எரப்ட் ஆனிச்சுன்னு தெரிஞ்சிருந்தா நீங்க ஆன்சர் பண்ணலாம். இல்லனா அட்லீஸ்ட் 2 ஆப்ஷன் எலிமினேட் பண்ணலாம். பியூர்லி பேஸ்ட் ஆன் லாஜிக். வித்தவுட் எனி இன்ஃபர்மேஷன் அபவுட் வெதர் பேரன் ஐலாண்ட் இஸ் அ வல்கனோ இதுவா இருக்கா, அது எங்க இருக்குதுன்னு தெரியலனா கூட யூ கேன் அரைவ் அட் தி ஆன்சர். ஓகேவா? தென் இதுவும் ஒரு பேசிக் சிம்பிள் கொஸ்டின் பட் ரொம்ப ட்ரிக்கியான கொஸ்டின். ஓகேவா? விச் ஒன் இஸ் லைஸ் ஆன் தி லாங்கிடியூட் க்ளோசஸ்ட் டு தட் ஆஃப் டெல்லி. ரொம்ப க்ளோசரான காம்படிட்டர் இவங்க 2 பேர் தான். ஆக்சுவலி ஆன்சர் இஸ் பெங்களூர். இதெல்லாம் கெஸ்ஸே பண்ண முடியாது. ஏன்னா 2மே க்ளோசரா வரும். இந்த மாதிரி ஒரு கொஸ்டின் கேட்டு வைப்பான். நம்ம எதையுமே யோசிக்காம அங்க போய் கேட்கிற மாதிரி வைப்பான். சரியா? ஜஸ்ட் இதெல்லாமே ஒரு இண்டிகேஷன் எப்படிலாம் கொஸ்டின் கேட்கறாங்கன்றது. சரியா? தென் we can go for அதே மாதிரி tributaries மேஜரான ரிவர்ஸ் தான் கேட்கறாங்க. அதை இண்டிகேட் பண்றதுக்கு தான். So what are all the tributaries of Godavari? இதெல்லாம் it is purely based upon Indian geography, majorly based upon information. It is not based upon logics. But some areas, vegetation, monsoon, logics வச்சு போலாம். இதெல்லாம் fact based. வம்சதராவும் கிடையாது, பெண்ணாரும் கிடையாது. அட்லீஸ்ட் பெண்ணாராச்சும் தெரிஞ்சிருக்கணும். தமிழ்நாட்டில் இருக்கவங்களுக்கு பெண்ணாராச்சும் தெரிஞ்சிருக்கணும். சரியா? ஸோ தீஸ் பூத் இது 2மே வந்து தனித்தனி ரிவர்ஸ் தான். இட் இஸ் நாட் அ ட்ரிபியூட்டரி ஆஃப் எனி அதர் ரிவர்ஸ். ஓகேவா? ஸோ ஆன்சர் ஃபார் திஸ் கொஸ்டின் இஸ் என்னது 2131. ஓகேவா? தென் அதே மாதிரி அதே ட்ரெண்ட்ல பாருங்க, கோதாவரியோட ட்ரிபியூட்டரி கேட்ட மாதிரி பிரம்மபுத்திராவோட ட்ரிபியூட்டரி. பிரம்மபுத்திராவோட ட்ரிபியூட்டரி ஆப்வியஸ்லி ஆன்சர் ஃபார் திஸ் கொஸ்டின் இஸ் all of the 3. மூணுமே these are all the tributaries of Brahmaputra. But you should know that for the major rivers, you should know the tributaries. Brahmaputra, Ganges, Godavari, Mahanadi, Kaveri. இது எல்லாமே அந்த ட்ரெண்ட் கண்டினியூ ஆகிட்டே இருக்குதுன்றதை நம்ம பார்க்கலாம். தென் இதுல நம்ம கவனிக்க ஆரம்பிக்கலாம். சரியா? வித் ரெஃபரன்ஸ் டு ரிவர் டீஸ்டா கன்சிடர் தி ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ். ஓகேவா? So the source of river Teesta is the same as that of the Brahmaputra, but it flows through Sikkim. சரி, ஓகே, இது நமக்கு தெரியல. ரிவர் டீஸ்டாவே தெரியல, அப்ப ரிவர் ரங்கித் எங்க தெரிஞ்சிருக்க போகுது? So river Rangit originates in Sikkim and it is a tributary of river Teesta. Super. Say third statement வர. River Teesta flows into Bay of Bengal on the border of India and Bangladesh. இது கண்டிப்பா தெரிஞ்சிருக்கணும். சரி, ஓகே. ஒரு லாஜிக் இது கரெக்டா வருதுன்னு நமக்கு தெரிஞ்சிருக்குது. அப்ப 3 வருதுனாலே ஒரு ஆப்ஷன் எலிமினேட் பண்ணலாம். அடுத்து ரொம்ப ரொம்ப ஒரு காமன் சென்ஸ். இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்ல இவ்வளவு நேரம் நான் சொன்னேன், நீங்க இதை சொல்லுங்க. இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் ரைட்டா தப்பா? லாஜிக்கலா யோசிங்க. ரைட்டா இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு அதிகமா இருக்கா, ராங்கா இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு அதிகமா இருக்கா? அதை சொல்லுங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் ரைட்டா தப்பான்னு கேட்கிறேன். ராங்னா அது இன்ஃபர்மேட்டிவா சொல்லக்கூடாது, எதனால ராங்கா இருக்கலாம்னு சொல்லணும். அதான் அது வந்து நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். நான் சொல்றது என்னன்னா, அது ஃபேக்ட். இதனோட ஆரிஜின் அதனோட ஆரிஜினும் தெரிஞ்சிருந்தா இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் சரியா தப்பா நம்மளால முடிவு பண்ணிட முடியும். பட் எனக்கு ஃபேக்ட் தெரியலனால நான் எந்த லாஜிக்ல வரலாம்னு நான் கேட்கிறேன். அந்த லாஜிக்லயும் வரலாம். பட் ஏன் அங்க ஆரிஜினேட் ஆகி அது நேபாள தாண்டி சிக்கிம் குள்ளார என்டர் ஆயிருக்க கூடாது? அதுக்கு வரலாம்ல. சிம்பிள் லாஜிக்பா. ட்ரிபியூட்டரின்றது என்னது முதல்ல? ஆரிஜின் வேற ஒரு இடத்துல இருக்கும், மெயின் ரிவரோட போய் ஜாயின் ஆகுமா? புரியுதா? டீஸ்தான்றது பிரம்மபுத்திராவுடைய ட்ரிபியூட்டரின்றது தெரிஞ்சிருக்குமா எல்லாத்துக்கும்? ஒரு மெயின் ரிவரோட ட்ரிபியூட்டரியும் மெயின் ரிவரும் ஒரே இடத்துல எப்படி ஆரிஜினேட் ஆகும்? சிம்பிள். ஒரு மெயின் ரிவரோட ட்ரிபியூட்டரியும் மெயின் ரிவரும் ஒரே இடத்துல எப்படி ஆரிஜினேட் ஆகும்? அப்படி ஆனிச்சுன்னா அது பேர் ட்ரிபியூட்டரியா? அது இன்னொரு பிரான்ச் ஆஃப் ரிவர். அதே ரிவரே வந்து வெளியில பிரிஞ்சு டிஸ்ட்ரிபியூட்டரியா தான் மாறலாமே தவிர, வெவ்வேறு இடத்துல இருக்கக்கூடிய ஆரிஜின் ஒரு இடத்துல வந்து சேர்ந்தாதானே அது ட்ரிபியூட்டரி. இஃப் தீஸ்தா இஸ் a tributary of Brahmaputra, how come both of these would have the same origin? லாஜிக்கா? இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் தப்பு. இது எனக்கு தெரியவே தேவையில்ல. இலவச இணைப்பு மாதிரி அது கூட வந்துருச்சு. இதை வச்சுட்டு நம்ம தலையை உரட்டிட்டு இருக்க கூடாது.
தெரிஞ்சதுக்கு வச்சு தெரியாததை உள்ள இழுத்துக்கணும். அதுதான் யூபிஎஸ்சி. ஓகேவா? தென் அட் ஒன் பிளேஸ் ஆஃப் இந்தியா இதுவும் பியூர்லி பேஸ்ட் அப்பான் ஃபேக்ட். இதெல்லாம் நம்ம கெஸ்ஸே பண்ண முடியாது. சரியா? இது அந்த வருஷம் கரண்ட் அஃபேர்ஸை பேஸ் பண்ணி கேட்டிருந்தாங்க. ஆன்சர் ஃபார் திஸ் கொஸ்டின் இஸ் சாண்டிப்பூர். ஓகேவா? இட் இஸ் அ சிக்னிஃபிகன்ஸ். தென் இதுவும் அதே மாதிரி இந்த ரிவர்ஸ் எல்லாமே முக்கியம் இதுக்கு முன்னாடி. ஏன்னா இது வரைக்கும் கோதாவரி கேட்டிருந்தாங்க, பிரம்மபுத்திரா கேட்டிருக்காங்க, இதுக்கு மேல காவேரி துங்கபத்ராலும் கேட்பாங்க. பார்க்க போறோம். சரியா? அதனால ஆன்சர் ஃபார் திஸ் கொஸ்டின் இஸ் கோதாவரி அண்ட் கிருஷ்ணா. இப்ப இதே மாதிரி ட்ரெண்ட்ல இப்ப பார்க்கணும். கென் அண்ட் பேட்வா ரிவர் லிங்கிங், அது மூலியமா அஃபெக்ட் ஆகக்கூடிய பன்னா டைகர் ரிசர்வ், இந்த மாதிரியான ஃபேக்சுவல் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் பார்த்துட்டே இருக்கும். சரியா? தென் இங்க இது கொஸ்டின் ஒரு ஜாலியான கொஸ்டின். ஓகேவா? Recently, which of the following states has explored the possibility of constructing an artificial inland port to be connected to the sea by a long navigational channel? First, இதுல எது வரக்கூடாது, வராம இருக்கலாம். ஆர்டிபிஷியல் இன்லாண்ட் போர்ட் வைக்கிற அளவுக்கு தேவை எந்த ஸ்டேட்டுக்கு இருக்கும்? கோஸ்டல் ஸ்டேட்ஸுக்கு இது ஏன் இவ்வளவு தூரம் அவன் கஷ்டப்பட்டு போய் உள்ள வைக்கணும்? இங்க இருக்கிற கோஸ்டல் ஸ்டேட்ஸ் எது? அந்த ஃபேக்ட் தெரியுதோ இல்லையோ, இந்த தேவை முதல்ல எந்த ஸ்டேட்ஸ்க்கு இருக்குதுன்றதை நம்ம பார்க்கணும். இப்ப கம்பேர் பண்ணலாம். இதுவும் லேண்ட்லாக்டு ஸ்டேட், இதுவும் லேண்ட்லாக்டு ஸ்டேட். பட் ராஜஸ்தான்ல ரெண்டுல பார்க்க போகும்போது எது இருக்கலாம் நீங்க சொல்லுங்க. ஏன் சத்தீஸ்கர்? ஓகே, அந்த லாஜிக்ல யோசிக்கிறீங்க. சரி, ஓகே. அவ்வளோ கஷ்டமா இருக்கக்கூடிய இடத்துல இவ்வளவு பெரிய லாங் நேவிகேஷன் சேனல் கொண்டு வர முடியுமா? எது? அதாவது பெரினியல் ரிவர்க்காக கிடையாது. அப்ஜெக்டிவ் இஸ் நேவிகேஷன். நேவிகேஷன்னா இட் இஸ் மோர் ஓவர் ரிலேட்டட் டு தி ட்ரேட், எக்ஸ்போர்ட் இம்போர்ட். அதெல்லாம் விடுங்கப்பா. முதல்ல சத்தீஸ்கரோட பொசிஷனையும் ராஜஸ்தானோட பொசிஷனையும் மேப்ல கவனிங்க. எது ஈஸி டு கனெக்ட் டு தி ஓஷன்? பொலிட்டிக்கலியும் கவனிக்கணும். ராஜஸ்தான் வந்து அன்இன்ஹாபிட்டட் ரீஜன்ஸ் ஆஃப் ரான் ஆஃப் கட்ச் வழியாவும் வந்துடலாம். முதல்ல இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராஜெக்ட் நடக்கிறதுனால ஸ்டேட்டுக்கு தான் சண்டை நடக்கும். How come it is possible for Chhattisgarh to go across the lands of Odisha to reach the ocean region? எந்த பக்கம் போனாலும் ஒரு ஸ்டேட்டை தாண்டி போயாகணும். இந்த பக்கமும் ஒரு ஸ்டேட் தாண்டி தான் போகலாம். ஆனா அந்த ஸ்டேட்ல இருக்கக்கூடிய அந்த ரீஜன் அந்த ஸ்டேட்டுக்கே யூஸ் இல்ல, ரான் ஆஃப் கட்ச் ரீஜன். So it uses the Rana of Kutch region to reach the ocean. லாஜிக்கலா யோசிக்கலாமா? இப்படி யோசிச்சு பழகுங்க. தெரியணும் வேணாம், ஆன்சர் தெரிய வேணும். ராஜஸ்தான் இஸ் தி ரைட் ஆன்சர். ஓகேவா? இதெல்லாம் ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. இதெல்லாம் தெரியணும், இல்லைன்னா விட்டுறணும். பட் ஒரு ஆப்ஷன் எலிமினேட் பண்ணலாம். எதை எலிமினேட் பண்ணலாம்? which might not be an artificial lake. எப்படி சொல்றீங்க? இல்ல, முதல்ல எது வரக்கூடாதுன்றது கேட்கிறேன். நைனிடால் வராதுன்றீங்களா? ஐ மீன் நைனிடால் வந்து ஒரு நேச்சுரல் லேக்கா இருக்க வாய்ப்புகள் இருக்குன்றீங்களா? நைனிடால்ன்றது இட் இஸ் அ ஹில்லி ரீஜன். ஒரு ஹில்லி ரீஜன்ல நேச்சுரல் லேக்கா ஆர்டிபிஷியலா லேக்கான்றதை நம்ம சூஸ் பண்றதுக்கு என்ன லாஜிக்ஸ் நம்ம கிட்ட இருக்குன்னு கேட்கிறேன். இந்த லொகேஷன்லாம் பாருங்களேன். கொடைக்கானல் இஸ் அ ஹில்லி ரீஜன், நைனிடால் இஸ் அ ஹில்லி ரீஜன், ஹிமாச்சல் பிரதேஷ் இஸ் அ ஹில்லி ரீஜன். ஆட்மன் அவுட்டிங் யாரு? கொல்லேரு. கொல்லேரு இஸ் அ கோஸ்டல் ரீஜன். கோஸ்டல் ரீஜன்னா நேச்சுரலா, அதுவும் கேஜி பேசின்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு லேக், அது நேச்சுரலா இருக்கலாம். அப்போ ஒரு ஆப்ஷன் எலிமினேட் பண்ணலாம்னா இதை எலிமினேட் பண்ணலாம். அதுக்குதான் இந்த இவ்வளவு தூரம் பேசணுமே தவிர அரைவ் பண்ண முடியாது இதுல. டு யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் ஐ அம் சேயிங்? ஆட் மேன் அவுட்டா இதுல இருக்கிறது கொல்லேரு. கொல்லேரு குட் நாட் பி an option for artificial lake. ஒரு கோஸ்டல் ரீஜன்ல, அதுவும் ரிவர் டெல்டா ரீஜன்ல ஏன் போய் ஒரு ஆர்டிபிஷியல் லேக் கிரியேட் பண்ணணும்? இயற்கையை கிரியேட் பண்ணி வச்சிருக்க போகும்போது புலிகாட் லேக், கொல்லேரு லேக், வேம்பநாட் லேக், சிலிகா லேக், these are all coastal lakes. What is the requirement for building an artificial lake? கொடைக்கானல் is the right answer actually. பட் இது தெரியலனா விட்டுருங்க. பட் ஒண்ணுமே தெரியலனாலும் ஒரு ஆப்ஷன் எலிமினேட் பண்றதுக்கு இந்த லாஜிக்ஸை யூஸ் பண்ணலாம். Then what is common to the places known as Aliyar, Isapur, Kansabati? இதுவும் வேற ஒண்ணுமே பண்ணும். அட்லீஸ்ட் தமிழ்நாடு, கேரளா இருக்கவங்களுக்காச்சும் தெரிஞ்சிருக்கணும்.
ஆலியாரை வச்சு சொல்லலாம். ஆலியார் அண்ட் சோலையார் ஆர் மேஜர் டேம்ஸ் இன் தி அது என்னது வால்பாறை ஹில்ஸ். ஓகேவா? அங்க இருக்கிறது. இல்லைன்னா கஷ்டம். இதுதான் கரெக்ட் ஆன்சரு. மீதி எதுவுமே கெஸ் பண்ண வேணாம். தெரியலன்னா விட்டுருங்க. சரியா? ஏன்னா இதெல்லாம் ரிஸ்கி கொஸ்டின்ஸ். இஃப் யூ டோன்ட் நோ ஜஸ்ட் லீவ் இட். இது பார்க்கலாம். இதுவும் வந்து ஒண்ணு வச்சு தான் நம்ம வந்து எலிமினேட் பண்ண முடியும். மீதி எல்லாம் கஷ்டம். சரியா? So it is a combination of one side glacier and another side river. சரி ஓகே. இதுல எது வந்து டிட்டர்மினிங் ஃபேக்டரா இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குதுன்னா, நம்மளுக்கு டேட்டாவே தெரியலனா, கண்டிப்பா எனக்கு தெரிஞ்சுக்க வாய்ப்பு கம்மி. ஒரு விஷயத்தை வச்சு டிசைட் பண்ணலாம். ஜெமு. இப்போ நான் அதை இண்டிகேட் பண்ணிட்டேன். நீங்க லாஜிக்கை யோசிங்க. எதுவா எப்படி இத வச்சு நான் இது வருமா வராதான்றத முதல்ல ஜெமு கிளேஷியர் எங்க இருக்கு? அது தெரியுமா? அது தெரியாம ஏன்டா கேள்வி கேட்டுட்டு? சிக்கிம்னா அது கஞ்சன்ஜங்கா ஹில்ஸ்ல இருக்கு. இப்ப யோசிங்க. இவ்வளவு தூரம் க்ளூ கொடுத்துட்டேன். ஜெமு கிளேஷியர் இஸ் இன் கஞ்சன்ஜங்கா. மனாஸ் எல்லாத்துக்கும் தெரியும். மனாஸ் இஸ் flowing in Assam. Just think whether the landscape allows the river to flow from Sikkim to Assam. பிரம்மபுத்திரால இருந்து எல்லாமே நார்த் ஈஸ்ட்ல இருந்து சவுத் வெஸ்டர்ன் நோக்கி பிளெயின் கீழே இறங்கி வருது. தீஸ்தா இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த தீஸ்தாவும் மேல இருந்து கீழே இறங்கி வருது. அப்போ ஜெமு கிளேஷியர் இஸ் இன் கஞ்சன்ஜங்கா இஸ் இன் சிக்கிம். ஹவு கம் a river flows in the upstream or upslope region? இங்க இருக்கக்கூடிய சிக்கிம்ல இருந்து இப்படி எங்க போய் அசாம்ல சேரும்? இஃப் சப்போஸ் ஜெமுன்றது உங்களுக்கு கஞ்சன்ஜங்கா இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சிருந்தா இந்த ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டை வச்சுட்டு இது வராதுன்னு we can eliminate. So 5 வராதுனாலே you can arrive at the 2 options. அப்போ அதுல 2 வந்து உங்களுக்கு இலவச இணைப்பா வந்துருது. சரியா? 1 and 2. You have to decide between 2 and 3. Do you understand what I am saying? இதெல்லாம் தெரியலனாலும் you need to think what might be the location, whether it is a possibility for a river to flow from that location to this location அப்படின்ற அந்த பேசிக் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். இதுக்கு பிசியோகிராஃபி ஆஃப் இந்தியா தெரிஞ்சிருந்தா போதும். Do you understand? I'm just allowing you to think in a different way. ஓகேவா? இது இப்படிதான் திங்க் பண்ணணும் கிடையாது. இப்போ இதுல பாருங்க, இது 2019 கொஸ்டினா? What is the option here? Siachen with Nubra. இது கரெக்ட் மேட்ச் நீங்க 2019ல கொஸ்டினை பார்த்திருந்தீங்கன்னா 2020 கொஸ்டின்ல அதே கேள்வி வந்துருச்சு. Siachen glacier is situated to the north of Nubra Valley. அதுவும் இல்லாம இது நியூஸ் அதிகமா இருந்தது. எதனால? எல்ஏசி ஸ்டாண்ட் ஆஃப்னால. அது நீங்க நியூஸே பார்க்கல, இந்தியாவில் என்ன நடக்குதுன்னு தெரியலனாலும் போன வருஷம் யூபிஎஸ்சி கொஸ்டின் பார்த்திருந்தீங்கன்னா ஒரு கொஸ்டின் அரைவ் பண்ணிருக்கேன். The trend continues. How they are picking up the questions from the past years questions. ஓகேவா? தென் இங்கேயும் லாஜிக். இவ்வளவு தூரம் நான் லாஜிக் சொன்ன மாதிரி இதுலயும் லாஜிக் தான். சரியா? நமக்கு தெரியவே இல்லை. இது எல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப டிஃபிகல்ட். ஓகேவா? நம்மளுக்கு ஸ்டேட் தெரியும், பிசிக்கல் ரீஜனும் தெரியும். ஓரளவுக்கு சவுத் இந்தியன்ஸ் எல்லாத்துக்கும் எது இதுல கரெக்டா இருக்கலாம்னு சொல்லலாம். ஒன்னு கண்டிப்பா சொல்லணும்பா, இல்லைன்னா இது கண்டிப்பா வரலாம். அட்லீஸ்ட் பீயிங் அ சவுத் இந்தியன் யூ ஷுட் நோ தட். அப்ப 5 வருதுன்னு தெரிஞ்சாலும் இதை எலிமினேட் பண்ணலாம். அடுத்த க்ளூ எதுவா இருக்கலாம்? இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி if 4 to 5 statements or 4 to 5 matches of there, you should not go for what are all the correct, which might be the wrong one-ன்றத நீங்க தேட போணும், as I said before. அப்ப இது ரைட்டா இருக்குதுன்றது காமனா வந்துச்சு. எது தப்பா இருக்க வாய்ப்புகள் இருக்குதுன்னு நீங்க யோசிங்க. இதுக்கு முன்னாடி சொன்ன க்ளூ தான் பிசியோகிராஃபி, அதை பேஸ் பண்ணி யோசிங்க. பந்தல்கந்து, பாகல்கந்து, விதர்பா, மால்வா இதெல்லாம் அப்படியே மேப்ல எங்கெங்கெல்லாம் இருக்குதுன்னு யோசிங்க. இந்த பிளேஸ்ல எங்க இருக்குன்னு யோசிங்க. எது வராம இருக்கிறதுக்கு சான்ஸ் அதிகமா இருக்கு? வருதுன்னு கூட நமக்கு தெரிய வேணாம். Which among these 4 should not be the ideal match? எப்படி சொல்றீங்க? எது? நாசிக் எங்க இருக்கு? நாசிக் வந்து மகாராஷ்டிரா ரீஜன்ல இருக்கு. சரி ஓகே. இந்த பிளாட்டியூ ரீஜன் மால்வா, பந்தல்கந்த், பாகல்கந்த்லாம் பிசிக்கலா எந்த ரீஜன்? சென்ட்ரல் ஹைலாண்ட்ஸா? சென்ட்ரல் ஹைலாண்ட்ஸ்ன்றது எதுக்கு மேல இருக்கு? விந்தியாஸ் அண்ட் சாத்புராஸ்க்கு மேல இருக்கு. மகாராஷ்டிராவோட நாசிக் ரீஜன் வந்து எங்க இருக்கு? டெக்கன் பிளாட்டியூ ரீஜன்ல இருக்கு. Do you understand what I'm saying?
இந்தியாவுடைய பிசியோகிராஃபி மேப்ல விந்தியா சாத்புராக்கு கீழே இதெல்லாம் டெக்கன் பிளாட்டியூ ரீஜனா. நாசிக் இங்க தானேப்பா இருக்கு. இங்க மால்வா, பந்தல்கந்து, பாகல்கந்து. இதுக்குள்ளார கண்டுபிடிக்கிறது தான் கஷ்டம். ஹியர் தி கீ டேர்ம் இஸ் நாசிக் விந்தியாஸ்க்கு மேல இருக்கா, விந்தியாஸ்க்கு கீழே இருக்கா? நாசிக் கீழே தான் இருக்கு. அப்போ மால்வா மேல இருக்க போகும்போது ஹவு கம் இட் குட் பி அ மேட்ச் ஹியர்? இதெல்லாம் கஷ்டம் தெரியலனா கூட, ஏன்னா இதெல்லாம் பக்கத்து பக்கத்துல வருது. பட் 4 தப்புன்னு தெரிஞ்சா உங்களுக்கு திருப்பதி தெரியலனாலும் பரவாயில்ல. இந்த ஒரு ஆப்ஷனை வச்சு 4 வராதுன்னு எலிமினேட் பண்ணிட்டீங்கன்னா யூ கேன் அரைவ் அட் தி ஆன்சர். யோசிங்க, அதுதான் எது வரும் வரும்னு யோசிக்கிறத விட எது வரக்கூடாதுன்னு யோசிக்கணும். Do you understand the approach of this question? ஓகேவா? இது கண்டிப்பா தெரிஞ்சிருக்கணும். என்ன தெரிஞ்சிருக்கணும்? இது தெரிஞ்சிருக்கணும். அடுத்தது மாலப்பிரபா, அதுவும் இட் இஸ் a tributary of. இது ஜாகிரபி படிச்சதை விட ஆர்ட் அண்ட் கல்ச்சர் படிச்சிருக்கணும். அதுல ஆர்கிடெக்சர் படிச்சிருக்கணும். ஹம்பி இஸ் known for stone chariot and it is also very famous for stellar architecture. வெசரா ஆர்கிடெக்சர் நகரா திராவிடாவுடைய கல்மினேஷன். விட்டலா சுவாமி டெம்பிள் இதெல்லாம் இருக்கா? ஹம்பி பிலாங்கிங் டு விச் கிங்டம்? விஜயநகரா கிங்டம். விஜயநகரா கிங்டம்ல எந்த ரிவர் ரொம்ப முக்கியம்? துங்கபத்ரா. துங்கபத்ராவா மாலப்பிரபாவா? துங்கபத்ரா. ஹிஸ்டரியை வச்சு ஜாகிரபி. ஓகேவா? சோ அப்போ 3 வராது. ஃபர்ஸ்ட் வருதா வரலையான்னு இது யாருக்கும் தெரியாது எனக்கு தெரிஞ்சு. இது பீயிங் சவுத் இந்தியன் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். பட் இது எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்சிருக்கணும். பீயிங் நார்த் இந்தியனோ சவுத் இந்தியனோ யூபிஎஸ்சி படிக்கிறவங்க எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்சிருக்கணும். அப்போ 3ல எதை வச்சு நீங்க ஆன்சர் அரைவ் பண்ணணும்ன்றத ஆப்ஷன் செட் பண்றாங்க பாருங்க யூபிஎஸ்சி. அந்த வேளை நீங்க திங்க் பண்ணணும். எல்லாமே தெரியணும்னு அவசியம் இல்லை. யூ ஹாவ் டு பிக் which could be the tricky one. இது தெரிஞ்சிருக்கணும் கண்டிப்பா. Do you understand what I'm saying? Then another tricky question. எல்லாமே யூபிஎஸ்சி क्वेश्चन தான். நான் எதுவும் tricky question மட்டும் எடுக்கல. எல்லாமே யூபிஎஸ்சி क्वेश्चन தான் எடுத்திருக்கேன். In which among the above states do tropical wet evergreen forest occur? As I said before, you have to identify which should not come. எது வரக்கூடாது? சூப்பர். ஹிமாச்சல் பிரதேஷ் மான்சூன் ரெயின்ஃபால் அங்கேயே முடிஞ்சிருது. ஹெவி ரெயின்ஃபால் நார்த் ஈஸ்டோட முடிஞ்சது. அதை தாண்டி ஹிமாச்சல் பிரதேஷ் வர வரைக்கும் அது எங்க ரெயினை கேரி பண்ணிட்டு வர முடியும்? அதுவும் இல்லாம ஹை ஆல்டிடியூடினல் ரீஜன் வேற. ஹவு கம் இட் இஸ் பாசிபிள் ஃபார் வெட் எவர் கிரீன் ஃபாரஸ்ட் டு அக்கர் ஓவர் ஹேர்? ஹிமாச்சல் பிரதேஷ் வராதுன்னு தெரிஞ்சாலே ஐ கேன் கம் அட் 2 ஆப்ஷன்ஸ். பட் வைல்ட் கேஸ் எடுக்கலாம். அருணாச்சல் பிரதேஷ். குழப்பம் வரதா இருந்தா அருணாச்சல் பிரதேஷ் தான் வரலாம். ஏன்னா அருணாச்சல் பிரதேஷ் வந்து மேகாலயாக்கு அசாமுக்கு மேல இருக்கு. ஸோ இட் இஸ் குவைட் ஹார்ட் ஃபார் தி மான்சூன் ரெயின்ஸ் டு ரீச் ஓவர் தேர். பட் இட் இஸ் an obvious reason for மிசோரம் டு have wet evergreen forest. அதை பத்தி கூட நீங்க குழம்ப தேவையில்ல. அருணாச்சல் பிரதேசம் யோசிக்க வேணாம், மிசோரம் வருதான்னு யோசிச்சா போலுதுன்னு ஆன்சர் இதுல கொடுத்துறேன். The same logic, if you know the basics of monsoon and its relation with vegetation, you can easily arrive at the answer by eliminating Himachal Pradesh and using the logics. Okay வா? இதே क्वेश्चनோட கண்டினியூட்டி அடுத்த क्वेश्चन பாருங்க. அங்க வெஜிடேஷன் வச்சு கேட்டிருந்தாங்க. அந்த வெஜிடேஷனோட ரிலேட்டடா இருக்கக்கூடிய ஸ்பீசிஸ் வச்சு இங்க ஒரு क्वेश्चन கேக்குறாங்க. இது எனக்கு தெரியல அப்படினாலும் என்ன கேட்டிருக்காங்க? In a particular region in India, the local people train the roots of living trees in a robust bridges across the streams. As time passes, these bridges become stronger. These unique living root bridges. First, living root bridges. ஒரு ட்ரீயோடைய ரூட்ஸை பிரிட்ஜை யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு லொக்காலிட்டி இருக்குதுன்னா முதல்ல அந்த ட்ரீ என்ன மாதிரியான ட்ரீயா இருக்கணும்? எந்த வெஜிடேஷன் கீழே வர ட்ரீயா இருக்கலாம்? வெட் எவர்கிரீன் அல்லது எவர்கிரீன் மாதிரியான பெரிய வெஜிடேஷன் இருந்தாலும் அவ்வளவு பெரிய ரூட்ஸ் இருக்கும். இல்லைன்னா கொஞ்சம் ரூட் எங்க போய் எடுத்து போய் பிரிட்ஜ்ல வைக்கிறது. ட்ரீயோட ரூட்ஸ் பிரிட்ஜா யூஸ் பண்ணக்கூடிய லொக்காலிட்டி என்னவா இருக்கணும்? வெட் எவர்கிரீன் வெஜிடேஷன், ட்ரைபல், ஹில்லி இந்த மாதிரியான லொகேஷனா இருக்கலாம். Do you understand what I'm saying? அப்ப எது வரக்கூடாது? ஃபர்ஸ்ட்
Himachal Pradesh வரக்கூடாது. நம்பர் தான் ஃபர்ஸ்ட் தமிழ்நாடு தான் சொல்லணும் ஃபர்ஸ்ட். Maybe you get confused with respect to Western Ghats, but Tamil Nadu is fortunately or unfortunately on the leeward side of Western Ghats. கேரளா கொடுத்திருந்தா குழப்பி இருக்கலாம். Wet evergreen forest, western side of Western Ghats, north east தான் இருக்கு. Easily two options are eliminated. You may get confusion with respect to tribal population of Jharkhand, but if you think it from the point of view of vegetation, Jharkhand is experiencing deciduous kind of vegetation. Only possible thing is Meghalaya. Even though you do not know about the fact, but the basics what you have studied from the geography can be applied here to arrive at the right answer. இதை ஃபேக்சுவலா பார்க்க கூடாது இந்த கொஸ்டின்லாம், கன்செப்சுவலா வரைய பார்க்கணும். Do you understand what I am saying? Then from the ecological point of view, which one of the following assumes importance in a good link between the Eastern Ghats and Western Ghats? Everyone know that Eastern Ghats and Western Ghats are meeting at Nilgiris. Nilgiri Biosphere Reserve குள்ளார எது இருக்கலாம்? அப்ப இதுல பேரை வச்சே சொல்லிடலாம். நல்லமல்லா சேசாச்சலம்ன்றது இட் இஸ் பார்ட் ஆஃப் ஈஸ்டர்ன் காட்ஸ். ஆந்திரா பேர் மாதிரி இருக்கா? சரியா? நல்லமல்லா, பால்கொண்டா, வேல்கொண்டா இதெல்லாமே சேசாச்சலம். ஈவன் சேசாச்சலம் இஸ் டைகர் ரிசர்வ். இதெல்லாமே ஆந்திரா ஈஸ்டர்ன் காட்ஸ்ல இருக்கிறது. கன்ஃபியூஷன் வரதா இருந்தா இது ரெண்டுல தான் வரலாம். சத்தியமங்கலம் அண்ட் நாகர்கோல் டைகர் ரிசர்வ். பட் ஆக்சுவல் ஆன்சர் இஸ் சத்தியமங்கலம். நாகர்கோல்ன்றது இன்னும் கொஞ்சம் நார்த்ல இருக்கும், கர்நாடகால இருக்கு. நீலகிரி தமிழ்நாட்டுல இருக்கு. அந்த லாஜிக் வச்சு பார்க்கணும். நீலகிரி தமிழ்நாட்டுல இருக்கு, அப்ப தமிழ்நாடுக்குள்ளார கூட ஒரு பயோஸ்பியர் ரிசர்வ்ல தான் இது பாசிபிலிட்டி இருக்கலாம். சத்தியமங்கலம் கொடுத்திருக்கிறதுல சத்தியமங்கலம் மட்டும் தான் தமிழ்நாடு. அது தெரிஞ்சா வச்சு அரைவ் பண்ணலாம். சரியா? இதே சத்தியமங்கலம் நாகர்கோல் 2017 2020. Which among the protected areas are located in Kaveri Basin? அதே லாஜிக், அதே சத்தியமங்கலம், அதே நாகர்கோல். அங்க வெஜிடேஷன் வச்சு கேட்டதுல நீங்க கூட சேர்ந்து நீ ரிவர்ஸையும் பார்க்கணும்ன்றது உங்களுக்கு இண்டிகேட் பண்றான். பாப்பிக்கொண்டா ஆந்திரா பேரு, காவேரி ஆந்திரா போகலன்றதாச்சும் தெரிஞ்சிருக்கணும். சரியா? அது தெரியலன்னா கஷ்டம். பட் 2 எலிமினேட் பண்ணாலே 2 ஆப்ஷன் எலிமினேட் பண்ணிடலாம். What could be the answer? நாகர்கோல் அண்ட் சத்தியமங்கலம் முன்னாடி கொடுத்தது அப்படியே கண்டினியூ பண்ணிருக்காங்க பாருங்க. ஓகேவா? Then which of the following have shrunk immensely, dried up in the recent past in the human activities? இது கொஞ்சம் கஷ்டம் தான், பட் ஒன்ன எலிமினேட் பண்ணலாம். சொல்லுங்க. பிளாக் சீன்றது ஒரு லார்ஜர் வாட்டர் பாடி. இம்மீடியட்டா ஷ்ரங்க் ஆகுதுன்னா உலகமே கொந்தளிச்சிருக்கும். அந்த அளவுக்கு நடந்திருக்கு. அப்போ அட்லீஸ்ட் இதைவாச்சும் தெரிஞ்சிருக்கணும். பிளாக் சி வராதுன்னாச்சும் தெரிஞ்சிருக்கணும். 2 ஆப்ஷன் வந்துருச்சா? Actually, the answer is RLC. RLC is a landlocked sea located between Kazakhstan and Uzbekistan. Idu Lake Baikal is a depleting sea da, depleting region da. But RLC adavoda rombo frequent on news la irundhathu. It was in the news at that particular year 2018 appo. But எனக்கு தெரியல, நான் நியூஸே பார்க்கல, நான் இந்த வருஷம் எழுதுறனாலும் அட்லீஸ்ட் பிளாக் சீயா எலிமினேட் பண்ணணும். இந்த பிளாக் சீயை சுத்தி சுத்தி எத்தனை கேள்வி வருதுன்னு பாருங்க. சரியா? Then in the Mekong Ganga cooperation, an initiative of 6 countries, which of the following is not a participant? ஓகேவா? முதல்ல இதுக்கு நம்ம காமனான ஒரு நாலேஜை கொண்டு வரணும். ஓகேவா? முதல்ல இந்தியாவும் சைனாவும் இந்த மாதிரியான ட்ரீட்மெண்ட்ல வருவாங்களான்னு பார்க்கணும். அதுவும் இல்லாம இன்னொரு லாஜிக் என்ன யோசிக்கலாம்னா, ஆசியான் கண்ட்ரீஸ் இந்த ஆசியானோட மெம்பர்ஷிப்ல சைனா இருக்காது. ஆசியான் கண்ட்ரீஸுக்கும் சைனாக்கு எப்பயுமே அது ஒரு பங்காளி தகராறு இருக்கும். சவுத் சைனா சி டிஸ்பியூட்ஸ் இது எல்லாமே. சரியா? மீகாங் கங்கா அப்போ என்ன எனக்கு வராதுன்னு அரைவ் பண்ணலாம்னா சைனா கண்டிப்பா வராதுன்னு அரைவ் பண்ணலாம். பிம்ஸ்டெக், பிபிஐஎன் இந்த கான்டெக்ட்ல யோசிங்க. அந்த இடத்துல எங்கேயுமே சைனாவை இன்க்ளூட் பண்ணிருக்க மாட்டோம். இந்த பக்கம் சவுத் சார்க்கு தவிர மீதி எல்லா சாசக்கு இது எல்லாத்துலயுமே பாகிஸ்தான் அவாய்ட் பண்ணிருப்போம். பாகிஸ்தான் அவாய்ட் பண்றதுக்கான ரீஜனல் குரூப்பிங்ஸ் டெவலப் ஆகும், சைனாவை அவாய்ட் பண்றதுக்கான ரீஜனல் குரூப்பிங்ஸ் டெவலப் ஆகும். அப்ப அதுலயும் சைனாவையும் பாகிஸ்தானையும் இன்க்ளூட் பண்ற மாதிரி நம்ம யோசிக்க கூடாது. இப்ப சைனா இல்ல, சாரி சைனா வரணும், நாட் தானே கேட்டிருக்காங்க. அப்ப 3 வரக்கூடிய ஸ்டேட்மெண்ட் 2 தான் இருக்கு. அட்லீஸ்ட் 2 ஆப்ஷன் எலிமினேட் பண்ணிடலாம். ஓகேவா? தென் லாவோஸ், கம்போடியா, மியான்மர். சாரி, கம்போடியா, மியான்மர், தாய்லாந்து, லாவோஸ் இதெல்லாமே இட் இஸ் அ பார்ட் ஆஃப் மீகாங் கங்கா கோஆபரேஷன். இது 3 வந்தா இது 3மே வரலாம். இல்ல இதுல எதுவுமே டெலீட் பண்றதுக்கான ஆப்ஷன் எனக்கு தெரியல.
இதுல கன்ஃபியூஸா என்ன பண்ணலாம்னா கங்கா வரதுனால பங்களாதேஷ் வருதுன்னு நீங்க நினைக்கலாம். அதை வச்சுட்டு அந்த அளவுக்கு நீங்க யோசிக்கவே தேவையில்ல. 3யோட சேர்த்து உங்களுக்கு நாங்க 1ஐயும் கொடுத்துறோம்ன்றோம். நீ 3ய மட்டும் வச்சு பண்றதா இருந்தா 2வையும் 4ஐயும் எலிமினேட் பண்ணணும். பட் இட் இஸ் அ காஸ்ட்லி ரிஸ்க். கம்போடியா மியான்மரை தவிர்த்துட்டு நான் பங்களாதேஷுக்கு போகணுமா? இதுதான் வரலாம் மீகாங்கன்ற போகும்போது. அப்போ ஆன்சர் வந்து 1 and 3 ஒன்லி. தெரியல எனக்குனால இப்படி யோசிக்கணும். புரியுதா? யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் ஐ அம் சேயிங்? இது இந்த மீகாங்க பத்தி 2015ல கேட்டிருக்காங்களா? இதே क्वेश्चन பேஸ் பண்ணி அடுத்து 2020ல அதே மீகாங். அதே மீகாங். If you know that மீகாங் and across the rivers எல்லாமே லாவோஸ், கம்போடியா, மியான்மர்ல போனா ஃபைனலா எந்த சீல தான் போய் சேர்ந்திருக்கும்? சவுத் சைனா சீல சேர்ந்திருக்கும். அந்தமான் சீன்றது தாய்லாந்து, மலேசியாக்கு இந்த சைடு இருக்கிறது. அப்ப இது வராதுன்னாச்சு கண்டிப்பா தெரிஞ்சிருக்கணும். மீகாங், அந்தமான் சி வராது அப்படின்னாலே 2 ஆப்ஷன் எலிமினேட் பண்ணியாச்சு. கூடவே சேர்ந்து இதுவும் போயிடுச்சு. 3 கண்டிப்பா வந்துருச்சு. You have to choose between Zambezi. ஒன்னு தான் அங்க ட்ரிக்கியா இருக்கும். You have to find that one particular thing. அதை வச்சு தான் UPSC ஆப்ஷன்ஸ் செட் பண்ணிருப்பாங்க. ஓகேவா? So answer for this question is actually 3 and 4. ஆப்பிரிக்கா ஆனா எங்க போய் கலக்குது? இந்தியன் ஓஷன்ல தானே கலக்குது. இது ஃபேவரட் ஏரியா, இந்த மிடில் ஈஸ்ட் ரீஜன். இஸ்ரேல் இந்த ரீஜன்ல எப்பயுமே ஃபேவரட் ஏரியா. கோலன் ஹைட்ஸ் எது? ஆப்வியஸ்லி இஸ்ரேல்ல இருக்கிறது மிடில் ஈஸ்ட். கோலன் ஹைட்ஸ், வெஸ்ட் பேங்க், காசா ஸ்ட்ரிப். அதோட அசோசியேட் இருக்கக்கூடிய வாட்டர் பாடிஸ் சி ஆஃப் கலிலி, டெட் சி, இப்போ சுயஸ் கெனால், தென் வந்து சுயஸ் கெனால் கூட சினாய் பெனின்சுலா, தென் வந்து அல் அக்ஸ்கா மாஸ்க், இந்த மாதிரியான லொகேஷன்ஸ் எல்லாமே பார்த்துக்கோங்க. இந்த வருஷம் மேபி யூ கேன் எக்ஸ்பெக்ட் அ கொஸ்டின். இதே ரீஜனை பொறுத்து இப்போ சவுத் வெஸ்ட் ஏஷியால டு நாட் ஓப்பன் அவுட் டு மெடிட்டரேனியன் சி. இது ஒரு காலத்துல ஃபேவரட் ஏரியா ஆஃப் யூபிஎஸ்சியா இருந்துச்சு. அவனே கேள்வி கேட்டுக்கிட்டே இருப்பான், அவனுக்கே துவச்சு போற அளவுக்கு. ஸோ மெடிட்டரேனியன் சீல வராத ஏரியா எதுனா ஜோர்டானு, மீதி 3மே வரும். சிரியா, லெபனான் அண்ட் இஸ்ரேல் 3மே வரும். ஜோர்டான் மட்டும், ஜோர்டானும் இஸ்ரேலும் ஷேர் பண்ணிக்கிறது தான் டெட் சி. யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் ஐ அம் சேயிங்? அதே மாதிரி வெஸ்ட் பேங்க் வாஸ் கேப்சர்டு ஃப்ரம் ஜோர்டான் பை இஸ்ரேல். ஓகேவா? இதுல பாருங்க, இதுல என்ன சொல்லியிருக்காங்க? ஜோர்டான் வராது. இது 2015 கொஸ்டின். சிரியா, லெபனானும் இஸ்ரேலும் வருதுன்றத சொல்லியிருக்காங்களா? அடுத்த கொஸ்டின் 2017ல அதே கேள்வி வச்சு அதே மெடிட்டரேனியன் சி பார்டர் கேட்டுட்டு இருக்காங்க. அதை நீங்க ஒழுங்கா பார்த்திருந்தீங்கன்னா ஜோர்டான் வரக்கூடாதுன்றது தெரிஞ்சிருக்கும், சிரியாவும் லெபனானும் வரணும்ன்றது தெரிஞ்சிருக்கும். ஸோ 1 வராத ஆப்ஷனு, 3, 4 வர ஆப்ஷனு. ஈராக் பத்தி தெரியணும்னு கூட அவசியம் இல்லை. ஸோ காஸ்பியன் சி, மெடிட்டரேனியன் சி, பிளாக் சி, இதை சுத்தி கேள்விகள் ஏதாவது ஒன்று வந்துகிட்டே இருக்கும். சென்ட்ரல் ஏஷியன் ரீஜன், வெஸ்ட் ஏஷியா, இது எல்லாமே முக்கியமான ரீஜன்ஸ், மேப் பேஸ்டு லொகேஷன்ஸ். ஸோ யூ ஷுட் லுக் இட் ஃப்ரம் தி பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ ஆஃப் பவுண்டரி கண்ட்ரீஸ் ஆஸ் வெல் அஸ் மேஜர் ரிவர்ஸ் விச் ஆர் ஃப்ளோயிங் இன் டு தட் ஓஷன் பாடிஸ். அதுவும் பார்க்கணும். இதே 2 வருஷம் வந்துருச்சா? 2015 and 17. அடுத்தது 2019. அதே ஃபார்மேட் கண்டினியூஸ். பிளாக் சி நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேனா, பிளாக் சி வந்துருச்சா? மெடிட்டரேனியன் சி இருக்கா? மெடிட்டரேனியன் சியோடைய சதர்ன் பவுண்டரிஸ், அதுல மொராக்காவும் ஒண்ணு. சிரியாவுடைய லொகேஷனை போன வருஷம் கொஸ்டினை வச்சு நீங்க பார்த்திருந்தீங்கன்னா you should definitely know that Red Sea would not be the option. Red Sea ன்றது it is between Arabian Peninsula and Africa. சிரியா வந்து மேல இருக்கு, இஸ்ரேலுக்கு மேல இருக்கு. இட் இஸ் ஓப்பன் அவுட் டு தி மெடிட்டரேனியன் சி. அப்ப ரெட் சீக்கு இதுக்கு என்ன வந்து 5 வரக்கூடாதுன்னு தெரிஞ்சாலே 2 ஆப்ஷன் போயிடுச்சு. தென் இது என்னது? ஏட்ரியாட்டிக் சி அண்ட் அல்பேனியா இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். பிளாக் சி இஸ் நாட், குரோவேஷியா இஸ் நாட் பார்டரிங் தி பிளாக் சி. 2 வரக்கூடாது. ஓகேவா? You need not to know about everything. The same location, Syria, Black Sea, Mediterranean. Previously it was asked. அதை நீங்க ஒழுங்கா பார்த்திருந்தீங்கனாலே
இது தெரிஞ்சிருக்கணும்னு அவசியம் இல்ல. இத பேஸ் பண்ணி அவங்க கொஸ்டின் கேட்கல. இது இது இப்படி நீங்க அரைவ் பண்ணணும் ஆன்சர். ஓகேவா? தென் இதுவும் நியூஸ்ல வந்தது. நியூஸ்ல வந்திருந்தது கண்டிப்பா தெரிஞ்சிருக்கணும். ஏன்னா கட்டலோனியா இஸ் a separate territory which is proposing to for separation as well as இது கண்டிப்பா தெரிஞ்சிருக்கணும். கிரிமியா உக்ரைன்ல இருந்து ரஷ்யா ஆக்குபை பண்ணிட்டாங்க. இது 2 தெரிஞ்சாலே இது 2 தெரியணும்னு அவசியம் இல்ல. இத வச்சு நீங்க ஆன்சர் அரைவ் பண்ணணும்ன்றது யுபிஎஸ்சி ஓட இன்டென்ஷன் கிடையாது. இது கண்டிப்பா தெரிஞ்சிருக்கணும்ன்றது யுபிஎஸ்சி ஓட இன்டென்ஷன். சோ 1 and 2 வருது அப்படினாலே 3 4 பத்தி தெரிய தேவையில்ல. சாரி 2 வராது. 2 வராது அப்படினாலே என்னது? ரெண்டு ஆப்ஷன் யூ கேன் அரைவ் அட். அதுல 1 கண்டிப்பா வருதுன்றது தெரியும். இதுவும் எலிமினேஷன். 3 4 பத்தி தெரியணும்னு அவசியமே இல்ல. ஓகேவா? ஃபெமிலியரா இருக்கிறத ஸ்ட்ராங்கா இருங்க. ட்ரெடிஷனலா இருக்கிற ஏரியாவுல ஸ்ட்ராங்கா இருங்க. ட்ரெடிஷனலா கேட்கக்கூடிய ஏரியாவோட கான்செப்ட்ஸ்ல ஸ்ட்ராங்கா இருங்க. எப்படி பார்த்தாலும் அரைவ் பண்ணிடலாம் ஆன்சர். ஓகேவா? இது நாட் ஒன்லி ஃபார் ஜியோகிராஃபி, இட் இஸ் அப்ளிகபிள் ஃபார் எவ்ரி சப்ஜெக்ட்ஸ். தென் the regions which are mentioned in the news. இது அடிக்கடி நியூஸ்ல இருந்துச்சு. ISIS காலி பண்ணப்போ அலப்போ இன் சிரியா. தென் இது கண்டிப்பா தெரிஞ்சிருக்கணும். இப்ப பாருங்க நிறைய லொகேஷன்ஸ் இன் அண்ட் அரவுண்ட் ஆப்கானிஸ்தான், எஸ்பெஷலி தோஸ் டேம்ஸ் அண்ட் அதர் தெலாரம் ஹைவே இது எல்லாமே பில்ட் பை இந்தியாஸ் எல்லாத்தையுமே பார்த்துக்கோங்க. சரியா? ஸோ இது ரெண்டுமே ஆக்சுவலி இட் பிலாங்ஸ் டு ஈராக், கிர்குல் அண்ட் மொசுல். ஸோ 1 and 4 ஹஸ் டு பி நோன். அவன் கேட்டிருக்கிறது ஏதாவது 2 நீ தெரிஞ்சா போதும்ட்டு தான். பி தான் ஆப்ஷன். ஓகேவா? தென் இதே மாதிரி மேட்ச் த ஃபாலோயிங்ல எத்னிசிட்டி பேஸ் பண்ணி கேட்பாங்க. ஸோ வாட்டர் பாடிஸ் இன் அண்ட் அரவுண்ட் சென்ட்ரல் ஏஷியா அண்ட் வெஸ்ட் ஏஷியா ரீஜன்ஸ், எத்னிக்ஸ் ஹமாஸ் பாலஸ்தீனுடைய டெரரிஸ்ட் ஆர்கனைசேஷன் இன் காசா ஸ்ட்ரிப் ரீஜனை பத்தியும் தெரிஞ்சுக்கணும். தென் தாலிபானை பத்தி கண்டிப்பா கேட்க மாட்டான், அது குழந்தை கூட தெரிஞ்சிருக்கும். அந்த ISIS கொரேசான் அதை பத்திலாம் பார்த்துக்கோங்க. தென் அதர் ஏமன், தென் நைஜீரியா இந்த மாதிரியான கான்ஃபிளிக் ஜோன்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய எத்னிக் குரூப்ஸ் பத்தியும் பார்த்துக்கோங்க. குர்திஷ் இஸ் a ethnic group which spreads across different countries in and around Turkey, ஈராக் இந்த ரீஜன் எல்லாத்துலயுமே இருப்பாங்க. அது ஒரு முக்கியமான நான் ஸ்டேட் லார்ஜஸ்ட் கம்யூனிட்டி. ஓகேவா? இதுவும் நியூஸ்ல இருந்துச்சு. மாதேசி கம்யூனிட்டி which is demanding political rights over the Nepal. இது கண்டிப்பா எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்சிருக்கணும். ரோஹிங்கியா தெரிஞ்சிருக்கணும். அப்ப ரோஹிங்கியா தெரிஞ்சாலும் இது ரெண்டுல வந்திருக்கலாம் நீங்க. ஓகேவா? குர்து தெரியலனாலும் பரவாயில்ல. தென் அவ்வளவுதான், முடிஞ்சிருச்சு. சரியா? சோ ஐ ஜஸ்ட் கிவ் an indication. எல்லா கொஸ்டினும் மேக்ஸிமம் முடிச்சாச்சு. there are 55 questions I think so. பட் எத்தனை கொஸ்டினுக்கு சப்ஜெக்ட் வச்சு நான் போனேன்? 10 கொஸ்டின் இருந்திருக்குமா? ஒரு 10 கொஸ்டின் தெரியாதுன்னு விட்டுறலாம். ரிமைனிங் 30 questions, around 30 questions can easily be solved, or at least 2 options could be eliminated. So அந்த ஃபோக்கஸ்ல எல்லா கொஸ்டின்ஸையும் அப்ரோச் பண்ணுங்க. திஸ் இஸ் தி அப்ஜெக்டிவ் ஆஃப் திஸ் செஷன். இதை நான் ஃபர்ஸ்டே சொல்லியிருந்தேன்னா படிச்சிருக்க மாட்டீங்க. கடைசி டைம்ல படிக்கிறதுக்கு நிறைய இருக்கும், ரிவைஸ் பண்றதுக்கு மட்டும் தான் இருக்கும். பட் கான்ஃபிடன்ஸ் விட்டுறக்கூடாது. படிக்கிறத மட்டும் நம்பி போவாதீங்க எக்ஸாம்ஸ்க்கு. படிக்கிறதையும் மீறி என்னால அங்க ஆன்சர் பண்ண முடியும், அந்த அன்ஃபெமிலியரிட்டிய ஃபேஸ் பண்றதுக்கான தைரியத்தை வளர்த்துக்கோங்க. keeps on viewing the previous year UPSC questions. டைம் கிடைக்கும் போதெல்லாம் லாஸ்ட் 5 years UPSC questions பார்த்துக்கிட்டே இருங்க. The tone, the language you should get familiarized with those language. This language should not be replicated by any other institutes in India. யாராலையுமே அதை ரெப்ளிகேட் பண்ண முடியாது. You have to get the essence right from the UPSC questions. அதை மட்டும் கடைசி ஒரு 10 நாள் ஃப்ரீக்வெண்டா பார்த்துட்டே போங்க. Definitely no one can stop you from clearing this exam. Okay, thank you friends, all the best.